Dear faculty member, colleagues, and students, Assalamu alaikum and very good evening. I welcome to all of you to our today's PGS Academy webinar on sepsis and septic shock. Septic shock and sepsis, particularly, is a quite common condition we faced in surgical practice. But the please keep muted. Please keep muted. I could mute থাকতে হবে সবাইকে. Please keep muted. Okay. Um, so perhaps আমরা জেনারেল সার্জারিতে শকটাকে ডিটেক্ট হয় probably not in early stage because low index of suspicion এবং আমাদের হয়তো এটা নিয়ে অতটা চিন্তা করি না মনে হয় যে না এখন হয়তো hemodynamically stable but patient is still in a state of sepsis but যখন ডিটেক্ট হয় তখন usually in a septic shock at that stage probably the mortality rate is quite high. সো এই জন্যই আমাদের এই সেপসিস এন্ড সেপটিক শক এবং কিছু টার্মিনোলজি আমাদের যে সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন যেটা আসছে 2021-এ তার উপরে ভিত্তি করে আমরা আজকের ক্লাসটা ডিজাইন করেছি এবং ওইটাতে আলোকে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব কারণ সেপসিস এন্ড সেপটিক শক আর দ্য লিডিং কজ অফ দ্য ডেথ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড. The International Surviving Sepsis Campaign is a joint initiative of the Society of the Critical Care Medicine and the European Society of the Intensive Care Medicine, who are committed to reducing the mortality and morbidity from the sepsis and the septic shock worldwide. Surviving Sepsis campaign is led by the multidisciplinary international expert committed to improving time to recognition and the treatment of the sepsis and the septic shock, which are the leading causes of the death worldwide. So I'm very much excited. আজকে বেশ নাম্বার অফ ফ্যাকাল্টি আছেন, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি। প্রফেসর মাহবুব স্যার আছেন, প্রফেসর হাসান জয়েন করছেন সার্জারি থেকে, সার্জারি তারা সিনিয়র ফ্যাকাল্টি আছেন এবং আদার কিছু অন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফ্যাকাল্টি আছেন, আমি একটু পরে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। সো তাদের থেকে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে আজকে ক্লাসে ওনাদের প্রেজেন্সটা। I would encourage everyone to actively participate and ask questions, share thoughts, and take the full advantage of the knowledge and the experience in this virtual platform, particularly our invited faculty members today. We are honored to have this esteemed faculty member from the multidisciplinary team and join us today to lead this session. Thank you for being here today, and let's make it a very fruitful session. And I think you will enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, please participate actively. Please এই নাম্বারের নামটাকে এনরোল করো, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, জাস্ট প্রেজেন্ট ইউর কেস, ইউ উইল বি স্ট্রঙ্গার। কারণ আমাদের এই সার্জনদের হার্টগুলো আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। উই ওয়ান্ট টু মেক দিস হ্যান্ড কম্পিটেন্ট, মোর স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড সেফার ফর দ্য নেশন, অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার এম ফ্রম দ্য পিজিএস একাডেমিয়া। নো হার্ম টু সে, আই ডোন্ট নো, যেমন আজকের অনেক কিছু টার্মিনোলজি কনসেপ্ট আমাদের কাছে নতুন আসবে, কিছু আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে আমরা কিছু জানতে পারবো, new concept and new thinking about this management of the sepsis and septic shock and to approach it. So just an open mind. If faculty যারা আছেন, they are very friendly. এখানে আসেন কিন্তু সময় দিচ্ছেন, প্রচুর সময় দিচ্ছেন। এরকম করে সপ্তাহে 2 দিন 2 hours at least, আমার মনে হয় ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি ফর দ্য স্টুডেন্টস এবং আমাদের ফ্যাকাল্টিদের যে ডেডিকেশন। সো উই আর ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দেম for their valuable time, at least 2 hours, 2 hours, 4 hours weekly. It's great. Uh, we have nothing to disclose, but these আজকের যে ক্লাসগুলো নেওয়া হয়েছে সেটা মেইনলি রেফারেন্স গুলো সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন 2021 অনলাইন জার্নালস গাইডলাইন্স and the seminar. And today our discussion topics is sepsis and septic shock and chronology. First there will be polling, followed by overview, interactive discussion, and comment from the faculty member, and brief summary on the take-home message of the day. Please put your question in the chat box, and I would encourage every students to ask directly questions to the faculty. Don't hesitate, don't get afraid, don't get nervous, and feel free to interact with these ask faculty jara achen. We are honored to have our today's invited faculty. We have invited Professor Pradeep Kumar Datta, Professor of Nephrology. By this time আমাদের একাডেমিয়ার যারা স্টুডেন্ট আছেন সবাই তাকে মানে চিনে গেছেন
by this time for his expertise and the teaching style. Professor Ranjan Kumar Nath, he is Professor of Anesthesiology, ভেরি আমাদের একাডেমিয়ার মনে হয় বাই দিস টাইম ইন্টারাক্ট করেছে এর মধ্যে। অ্যান্ড আরিফুল বাসার ডক্টর ইজ কি বলবো, মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার, ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড। এবং এর এক্সপার্টিজ আসলে মাল্টি ফ্যাসেটেড এক্সপার্টিজ। একদিকে মেডিসিন স্পেশালিস্ট, অন্যদিকে ইনফেকশাস টপিক্যাল ডিজিজ স্পেশালিস্ট, অন্যদিকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট, and the health management as well. So Pradeep, Dr. Ranjan, and Dr. Apul Bashar, all of you are welcome to our today's webinar. I think student, you should not miss this opportunity to interact with these faculty members. আমাদের সাধারণত যে সেপসিস একটা ইন্টারন্যাশনাল ডে হয়, এটা ওয়ার্ল্ড সেপসিস ডে বলে, যেটা 13 সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেলিব্রেট করা হয়। তো ওই দিন আমাদেরকে কোনো ক্লাস না থাকা এবং অফ থাকার কারণে আমরা ওই ডেটেই আজকে আমাদের ক্লাসটাকে ডেডিকেট করছি। সো উই our aim is to prevent it, our aim is to stop it, and our aim is to treat it and beat it. So this is the theme of the World Sepsis Day, 13 সেপ্টেম্বর, যেটা সামনে কামিং এ মানে সেলিব্রেটেড হবে। অ্যান্ড উইথ দিস ওয়ার্ডস আমরা কারণ এটার এমন ইম্পর্টেন্ট বিকজ দেখা যায় যে যদি এপিডেমিওলজিক্যাল আমরা দিক দিকে দেখি, অলমোস্ট ইন এভরি 3 seconds one patient is died from the sepsis. So is quite very high. Sepsis is more prone among the patients with the immunosuppression, particularly আমরা সার্জারিতে যে ক্যান্সার পেশেন্টগুলো ডিল করি, বা পেশেন্ট উইথ দ্য ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, patient is on chemo or the radiotherapy and the post-surgical state. So it's a very important topics for the surgeon. থ্যাংক ইউ। আমরা আসলে যেগুলো পোলিং এর কোশ্চেনটা আসছে, এই পোলিং এর কোশ্চেনের মধ্য থেকে মানে অলমোস্ট এই জিনিসগুলো আমরা একটু ইলাবোরেটলি কথাগুলো করব, কারণ এর সঙ্গে অনেকগুলো ফ্যাক্টরিজ ইনভলভ এখানে। যেমন ওভার পিরিয়ড অফ টাইম এই সেপসিসের অনেকগুলো টার্মিনোলজিও চেঞ্জ হয়েছে, অনেকগুলো ডেফিনেশনও চেঞ্জ হয়েছে, কিছু কিছু ডেফিনেশন বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কিছু কিছু পয়েন্টগুলো খুব হাইলাইটেড হয়েছে, লাইক ফ্লুইড থেরাপি ইন সেপসিস, ল্যাকটিক অ্যাসিড এর ইন্টারপ্রিটেশন, ভার্সাইক্টিক থেরাপি, হোয়েন অ্যান্ড হোয়াই অ্যান্ড হাউ, অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক ম্যানেজমেন্ট, এটাও হোয়েন, হোয়াই অ্যান্ড হাউ, অর্গানিজমস, দিজ আর অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমরা এইগুলোকে একটু ইন্টারাক্টিভ ওয়েতে কভার করার চেষ্টা করব। সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন, যেটা আমরা একটু আলোচনা করছিলাম, যে একটা ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন্স, এর একটা ব্রিফ ওভারভিউ যদি আমাদের নলেজ থাকে, আমাদের জানা থাকে, তাহলে ভালো হবে। তাহলে একটা বেসিকটা এটা হচ্ছে যে এই ক্যাম্পেইন এটা ইনিশিয়েটেড হয়েছে 22 years ব্যাক ইন 2002-তে, এবং এটাকে আপডেটেড হয়, প্লিজ মিউট, প্লিজ মিউট, এবং আপডেটেড হয় 4 ইয়ারলি, 4 ইয়ারলি আপডেটেড হয়। 22-তে যখন হয় বার্সেলোনার ডিক্লারেশন দিয়ে তখন ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করা হয়, বাট সাবসিকুয়েন্টলি এভরি 4 ইয়ার্স ফ্রম 2004 to 2021 এটা আপডেট হয়েছে। তো এখানে দেখা যায় যে নেক্সট ইয়ারে প্রবলি দ্য নিউ ভার্সন উইল কাম, এটা নতুন একটা রেসিপি আবার হয়তো আমাদের জন্য আসবে, যে কোন ধরনের কোনো চেঞ্জ হলো কিনা, বান্ডেল কোনো চেঞ্জ হলো কিনা, কোনো ফ্লুইড পলিসিতে চেঞ্জ হলো কিনা, অ্যান্টিবায়োটিক পলিসিতে কোনো চেঞ্জ হলো কিনা, এটা উই আর লুকিং ফর দিস। সো টিল ডেট আমরা এই 2021 গাইডলাইন যেটা আছে সেটাকেই ফলো করার চেষ্টা করি। এবং এই ফলোতে কতগুলো মেজর আছে, যেমন 2004-এ যখন 6 আওয়ার ম্যানেজমেন্ট বান্ডেল বা 24 আওয়ার ম্যানেজমেন্ট বান্ডেল ছিল, এটা এসে 2021-এ এটা হয়ে গেল সেপসিস বান্ডেল, দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়ান ম্যানেজমেন্ট বান্ডেল। ফার্স্ট আওয়ারে কি করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, এবং এর উপরেই আমাদের পেশেন্টের আউটকাম গুলো ডিপেন্ড করতো। এখন কোশ্চেন ইজ দ্যাট, যে এই যে ক্যাম্পেইন করছি বা আমরা যে সেপসিস গাইডলাইন দিচ্ছি বা বান্ডেল অফ ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছি, কোশ্চেন ইজ দ্যাট ডাজ দ্য বান্ডেল really lead to a decreased sepsis mortality rate? কি মনে হয় স্টুডেন্টদের, এই বান্ডেল ম্যানেজমেন্টে আমাদের কি আসলে কি মর্টালিটি রেট রিডিউস করে? দ্য আনসার ইজ Yes. ইয়েস, আনসার ইজ ইয়েস, ডেফিনেটলি। এবং এভিডেন্স কি বলে, এভিডেন্স কি বলে যে এটা রিডিউস করে? আমরা যদি এভিডেন্সের দিকে তাকাই তাহলে অনেক স্টাডি আছে, পার্টিকুলার একটা স্টাডি দেখা দিয়েছে, যে আমরা ফার্স্ট ফ্লোরটাই দেখলে একটা স্টাডি, যে ফেলিওর অফ বান্ডেল অ্যাচিভমেন্ট উইদিন to increase the risk of death. So definitely এটা একটা মর্টালিটি কমাচ্ছে যদি বান্ডেলটা ফলো করা হয়। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে এই বান্ডেলটা
কমপ্লায়েন্স যে সেন্টারগুলো করে থাকে এবং তাদের মধ্যে দেখা যায় যে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিডাকশন ইন 25% মর্টালিটি। সো ইটস অলসো ভেরি কোয়াইট হাই ফিগার, এবং এর একটা ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি। সো উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু স্ট্রিক্টলি অ্যাডহিয়ার উইথ দ্য বান্ডেল অফ ম্যানেজমেন্ট ইন পেশেন্ট উইথ দ্য সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক। সো আরো অনেকগুলো পেপারে অনেক পাবলিকেশনস আছে এবং সেগুলোতে আমরা দেখেছি যে প্রোগ্রেসিভ ড্রপ ইন মর্টালিটি সিন্স দ্য ফার্স্ট সার্ভাইভাল সেপসিস ক্যাম্পেইন পাবলিশড ইন 2004। এখান থেকে আস্তে আস্তে মর্টালিটিটা অনেক কমে এসছে। নাও দ্য মেজর চেঞ্জেস ইন সেপসিস গাইডলাইন, মেজর চেঞ্জেস কি কি হয়েছে? হয়তো এই টার্মগুলোর সঙ্গে আমরা একটু ওরিয়েন্টেড হই। যেমন সেপসিস প্রসিজিওর, ডক্টর আরিফ কি বললো, ইনিশিয়াল ফ্লুইড বোলাস, ফ্লুইড টাইপ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, আর্লি ভাসোপ্রেসার, রিসাসিটেশন টার্গেটস, অ্যান্টিবায়োটিক পলিসি অ্যান্ড ইউজ অফ স্টেরয়েডস লাস্টলি। সো এর অনেক কোশ্চেনের আনসার গুলোই আজ ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, প্রফেসর প্রদীপ, ডক্টর রঞ্জন and ডক্টর আরিফ, আই থিঙ্ক ওরা আরো answer থেকে এই মানে জিনিসগুলোকে জেনে নিব এবং ক্লিয়ার হব। আমার নিজেরও কনসেপশনটাকে অনেকটা ক্লিয়ার করব। এখন দেখি সেপসিস ডেফিনেশনটা, সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক, যেটা আমাদের পোলিং এর মধ্যে ছিল। সেপসিসটাকে আমরা ডিফাইন করি অ্যাজ এ লাইফ থ্রেটেনিং অর্গান ডিসফাংশন কজ বাই ডিসরেগুলেটেড হোস্ট রেসপন্স টু অ্যান ইনফেকশন, এবং এই অর্গান ডিসফাংশন ইজ অ্যাসেসড ইউজিং এ সোফা স্কোর, and in acute changes of the SOPA score of 2 or more points, that carries a very significant sepsis. And the septic shock by definition এখানে করা আছে যেটা যে সাবসেট অফ সেপসিস which in which the underlying circulatory cellular metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase the mortality risk, approximately over 40% in hospital mortality, এবং যে কন্ডিশনে সাধারণত সিরাম ল্যাকটেট কনসেন্ট্রেশন ইউজুয়ালি ওভার 2 and the hypotension requiring a vasopressive support to maintain the MAP over 65, and definitely in the absence of hypovolemia. Hypovolemia নেই, এই কন্ডিশন ক্রাইটেরিয়াগুলোতে হলে আমরা সাধারণত পেশেন্ট বলি যে পেশেন্ট ইজ ইন সেপটিক শক। এখন এই টার্মিনোলজি দুটোর বাইরে কিন্তু আমরা আরো দুটো টার্মিনোলজির সঙ্গে একটু ওরিয়েন্টেড ছিলাম। সেই দুটো টার্মিনোলজি হচ্ছে, একটা হচ্ছে সার্স, একটা হচ্ছে সিভিয়ার সেপসিস। এখন এই সার্স এবং সিভিয়ার সেপসিস এই দুটো টার্মিনোলজিকে সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন থেকে এটাকে ড্রপ করেছে। ড্রপ করে হচ্ছে যে সার্সের যে ফিচার গুলো, সেটা সেপসিসের সঙ্গে ইনফেকশন থাকলেই এটাকে সেপসিস বলা হয়। সো ওই টার্মিনোলজি ওটাকে সেপারেট করে একটা গ্রেডিং করলে দেখা যায় যে আইডেন্টিফিকেশন মে বি ডিলেড। সো এই সার্চটাকে সেই কারণে অমিট করা হয়েছে। অ্যান্ড দ্য সিভিয়ার সেপসিস, যেখানেও ইউজুয়ালি সে মর্টালিটি ইন বিটুইন দ্য সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক। সো বাট দ্য অনেক কিছুই ওভারল্যাপ থাকে সিভিয়ার সেপসিস এন্ড দ্য সেপটিক শক। আমরা যদি দেখা যায় সেখানেও দেয়ার মে বি এ ডিলে ইন ডায়াগনোসিস if you diagnose the case of a severe sepsis and patient treatment may be delayed. So these are the two uh, dropped from the definition of sepsis. Dr. Arif, will you make any comment on this particular part? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি যেটা বলেছেন এটাই রাইট স্যার। মানে আসলে সার্স এবং সিভিয়ার সেপসিসটা বাদ দেওয়া হয়েছে, মানে হচ্ছে স্যার বান্ডেলটা 1 আওয়ার করা হয়েছে এবং মানে ইয়েটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানে স্যার এটা যদি বলি যে স্পেসিফিসিটিটা বাড়ানো হয়েছে, সেন্সিটিভিটি নাম্বার, এবং এই জন্য স্যার এই মানে ওই টার্মিনোলজি গুলো অফ করে স্যার একদম ছোট দুইটা টার্মিনোলজিতে নিয়ে আসা হয়েছে, যে সেপসিস এবং সেপটিক শক আর কি। Okay, okay. Thank you very much. আহ, আহ, তো আমরা এখন এই কিউসোপা স্কোর, মানে কিউসোপা যেটা সিকেন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট, এটা সাধারণত 6টা অর্গানের একটা অ্যাসেসমেন্ট করে একটা ইয়ে করা হয় পেশেন্টের এই সেপটিক শকে। আমার মনে হয় ডক্টর আরিফ ক্যান কন্ট্রিবিউট মানে এই পার্টিকুলার পয়েন্টের জন্য। এটা তো সাধারণত পেশেন্ট যখন একটা হাই ডিপেন্ডেন্স ওর আইসিইউতে ভর্তি থাকে তখন এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো করা হয়, বাট নট ইন দ্য ওয়ার্ড। এটা am I correct? Sequential organ failure assessment? সোফা স্যার আসলে ইয়েতে করা যাবে না স্যার, ওয়ার্ডে করা যায় না স্যার। ওয়ার্ডে করা যাবে না, আইসিইউতে, রাইট? আইসিইউ। জি, ওকে। সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমরা রেসপিরেশনটা দেখি, 6 সিস্টেম। একটা হচ্ছে কোয়াগুলেশন, একটা হচ্ছে লিভার ফাংশন, অ্যানাদার ইজ দ্য কার্ডিওভাস্কুলার, অ্যানাদার ইজ দ্য নার্ভাস সিস্টেম এন্ড দ্য রিনাল ওয়ান। সো এখানে প্রত্যেকটা স্কোর আছে 0, 1, 2, 3, 4।
আই থিঙ্ক ইউ উইল টেক এ মানে স্ন্যাপশট নিয়ে আমরা এটাকে একটা করতে পারি, একটা কম্পালসারি প্রসিজিওর। সো ইটস ইস এন আইসিইউ ফ্যাসিলিটিস থাকলে ইজ বেটার। অ্যাকিউট চেঞ্জেস ইন দ্য সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট স্কোর, যেটা দিয়ে আমরা এটাকে ইউজুয়ালি ডায়াগনোসিস মোর কনফিডেন্টলি করতে পারি। কিন্তু আমাদের জন্য যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট ফর সার্জনস, আমি সার্জনদের জন্য পার্টিকুলারলি বলবো যে কুইক স্ক্রিনিংটা, যেটা আরিফু বললেন যে প্রগনোস্টিক অ্যান্ড দ্য স্ক্রিনিং, স্ক্রিনিং এ যদিও এটা রিলেটিভলি একটু কম, বাট ইভেন দেন আমরা যদি এই তিনটা পয়েন্টের দিকে একটু খেয়াল রাখি, তাহলে আমাদের মনে হয় যে ডায়াগনোসিসটা একটু কুইকলি করতে পারবো, পার্টিকুলারলি হাই রিস্ক পেশেন্ট আউটসাইড দ্য আইসিইউ ইন দ্য ওয়ার্ড। বিকজ এটা করার জন্য সাধারণত কোনো ল্যাব ইনভেস্টিগেশন মানে দরকার হয় না। এখানে ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন বা ক্লিনিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন ইজ ইনাফ, যেটাকে বলি আমরা কিউসো বা স্ক্রিনিং টুল, থ্রি অর্গান অ্যাসেসমেন্ট। এখানে আমরা জিসিএসটা, আই থিঙ্ক উই অল আর ইকুইপ টু অ্যাসেস দিস জিসিএস স্কোর, অ্যান্ড উই ক্যান কাউন্ট দ্য সার্জনদের। আমাদের এই রেসপিরেটরি রেটটাকে অ্যাসেস করার অভ্যাসটা খুবই কম। এখানে আমরা সাধারণত নিজেরাও দেখি পালস অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড স্যাচুরেশন সঙ্গে হয়তো থাকলে, এবং আমরা বলেও থাকি বা আমাদের ট্রেনি বা স্টুডেন্টদের থেকেও আমরা কমিউনিকেট করি পালস অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার, বাট দ্য রেসপিরেটরি রেট নিয়ে আমাদের কমিউনিকেশনটা খুব কম হয়, বাট হুইচ ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। রেসপিরেটরি রেট একটা দেখা, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। তিনটা থেকে যদি আমি দেখি যে জিসিএস ইজ লেস দেন 13, রেসপিরেটরি রেট ওভার 22, অ্যান্ড দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইজ লেস দেন 100, এই প্যারামিটার যদি থাকে, তাহলে এখান থেকে পেশেন্টস আর কনসিডার্ড হাই রিস্ক ইফ দে মিট অ্যাট লিস্ট টু অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য। তখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে পেশেন্ট sepsis, and patient should be attended and addressed urgently, because it's a medical emergency. Patient has entered into an emergency state. ওকে, সো দিজ আর দ্য থ্রি ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা দেখবো। এবং আমাদের সার্জনদের জন্য এখানে একটা কথা যে রেসপিরেটরি রেটটাকে দেখার জন্য, যেটা একটু আমরা সাধারণত ইগনোর করে থাকি। সো দিস ইজ দ্য কুইক অ্যাসেসমেন্ট টুল ইউজুয়ালি করা হয়। আরিফ, এম আই ও কারেক্ট যেটা বললাম? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এটা হচ্ছে কোনো ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য, আই থিঙ্ক মানে এটা জি বেস্ট। স্যার। স্যার মানে এটা এবার রিকমেন্ডেশনে বলা হয়েছে যে এটার সাথে আরো কোনো স্ক্রিনিং টুল ইউজ করার জন্য। কিন্তু স্যার এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি এবং আমাদের দেশের সেট আপে আমি আমার মনে হয় অন্তত এটা খুবই একটা ভালো অ্যাসেসমেন্ট টুল, বিশেষ করে ওয়ার্ডের জন্য, ওয়ার্ডের জন্য, যেটা আপনি বললেন। জি স্যার। পার্টিকুলারলি আমাদের পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট আমরা জি যখন স্যার। দেখি যে একটা পেশেন্ট আসলে ইন্টারিং ইনটু দ্য স্টেট অফ দ্য সেপসিস, ওই আইডেন্টিফিকেশনটা আমাদের জন্য ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে তখন আর্লি যদি ট্রিটমেন্টটা ইনিশিয়েট করতে পারি, তাহলে হয়তো পেশেন্টের উই ক্যান রিডিউস দ্য মরবিড অ্যান্ড মর্টালিটি এ লট। এটিওলজি অফ দ্য এটিওলজি ডেফিনেটলি ইনফেকশন, বাট ইনফেকশনের কথাগুলো আমার মনে হয় যে অনেক লিটারেচার অনেক ধরনের ভ্যালিড ইনফরমেশন পেয়ে থাকি, বাট ইনফেকশন ইজ বেসড অন ক্লিনিক্যাল সাসপিশন, মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড দ্য রেডিওগ্রাফিক দিয়ে সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি যে কি ধরনের ইনফেকশন হয়ে থাকে। বাট ওয়ান থার্ড অফ দ্য পেশেন্ট ইউজুয়ালি দেখা যায় যে যে হয়তো এই লিটারেচারে বলেছে, অন্য লিটারেচার হয়তো ডিফার করতে পারে, যে one third of the patient initially diagnosed with sepsis turn out to have a non-infectious condition. মেবি হতে পারে, বাট আমাদের সার্জারির ক্ষেত্রে একটু ইনফেকশাস ডিজিজের কথা একটু মাথায় রাখতে হবে বেশি। অ্যাবাউট 80% অফ দ্য হসপিটাল ট্রিটেড সেপসিস কেসেস অ্যারাইজেস ইন দ্য কমিউনিটি। সো এই ইনফেকশনের ব্যাপারে আমি আরিফের থেকে একটু আর একটু কথা প্রামাণ্য পড়ে, বাট কমনেস্ট অর্গানিজম যেটা সার্জারিতে, আমরা কিন্তু আজকে মেইনলি একটু কনসেন্ট্রেট করবো আমাদের সার্জারি রিলেটেড পেশেন্ট গুলো নিয়ে, because we deal with this patient, it's our everyday practice. So E. coli, the Pseudomonas, and the Klebsiella, the common organism usually find in sepsis. Arif, what do you think? Mane, will you make any comment about স্যার this? স্যার ডেফিনেটলি স্যার লিটারেচারে এবং স্যার মানে এই তিনটা অর্গানিজমকেই কমন বলা আছে, বিশেষ করে স্যার ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন থেকে যদি সেপসিস গুলো হয় সার্জিক্যাল সাইডে, ইকোলাই, সিডোমোনাস এন্ড ক্ল্যাবশিলা। কিন্তু স্যার আমাদের মেডিসিনের পার্সপেক্টিভে যদি বলি, আইসিইউতে আমরা এখন বেশি পাই আসলে ক্ল্যাবশিলাটা। Klebsiella. Okay, জি okay. স্যার। Okay. Pradeep, any comment? ইনফেক্টিভ অর্গানিজম নিয়ে না,
সার্জারিতে বলছে, মানে আজকে আমরা একটু কম। সার্জারি কিন্তু এটা ডেফিনেটলি এই তিনটাই কমন রাইট। পাওয়া যায়। অন্যগুলোতে তো আসলে ম্যাক্সিমাম ইনফেকশন তো সেপসিস হয় যে রেসপিরেটরি ইনফেকশন দিয়ে, হুম হুম। তারপর হলো জিআইটি, সেকেন্ড থার্ড হলো ইউটিআই, মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট থেকে, ফোর্থ হলো আর নিম্ন সফট টিস্যু থেকে। রাইট। যেহেতু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে বেশি হয়, এগুলোতে সিডোমোনাস আর ক্ল্যাবসিয়েলাটা একটু বেশি আর কি। আবার জিআইটি দিয়ে ধরতে গেলে তখন ওই তুই যেটা বললি তিনটাই কমলে। আর সফট টিস্যু ইনফেকশনে ভেরি করে, অনেক সময় গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম চলছে। এর সোর্সটা আমরা যদি জানা থাকে, তাহলে অর্গানিজমটাকে আমরা টেন্টেটিভলি ধরতে পারি আর কি। এই ঠিক। রেসপিরেটর থেকে হলো না জিআইটি না সফট টিস্যু, তাহলে আমরা ওই অর্গানিজমটাকে মোটামুটি ধরে নিয়ে এম্পেরিক্যালি একটা চিকিৎসা যেটা আমরা যাই আর কি, কালচার পাঠাই, সাথে সাথে আসছে রিপোর্ট 3 দিন, 1 ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ওকে ওকে, গুড, থ্যাংক ইউ। সো ইনফেকশনের সাধারণত এবং এই সেপসিসের ডায়াগনোসিসটাও ইউজুয়ালি লো থ্রেশহোল্ড ফর আর্লি আইডেন্টিফিকেশন, বাট আমাদের সাসপিশনটা খুব যদি হাই ইন্ডেক্স থাকে, তাহলে মনে হয় আমাদের ডায়াগনোসিসটা উড বি মাচ মোর ইজিয়ার এবং কুইকলি হবে। সো ইমার্জেন্সি ইন সার্জিক্যাল পেশেন্ট, ইফ patient developed a sepsis, so early initiation of the appropriate antimicrobial therapy is very important. Restoration of the tissue perfusion via the fluid resuscitation is also important, and the advanced intervention guided by assessment of the adequacy of the resuscitation and the resolution of the organ dysfunction. তো আমরা এইগুলোকে যদি একটু সহজভাবে একটু মানে জানার চিন্তা করি এবং বান্ডেল হিসেবে চিন্তা করি, তাহলে এই সার্ভাইভাল সেপসিস ক্যাম্পেইন এটাকে বলেছে, যখন ডায়াগনোসিসটা হলো বা ক্লিনিক্যালি আমরা সাসপিশন করলাম, তখন 1 hour or hour one bundle is very very important, and এই বান্ডেলটা 1 hour করা হলো কিনা তার উপরে ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের আউটকামটা। সো মেজার দ্য ল্যাকটেট লেভেল and remeasure if the initial lactate level is over 2 millimole per liter, and number two is obtain a blood culture before administration of the antibiotics. uh, Administer a broad spectrum antibiotic. আমরা একটু পরে আমাদের যখন ডিটেলস আসবে তখন আসবে যে পেশেন্ট মেবি অন অ্যান্টিবায়োটিক, হয়তো সে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছে, এবং সেই সময় আমাদের কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা চুজ করবো সেই জন্য আমরা একটু পরে আলোচনা করবো। বাট অ্যাডমিনিস্টার এ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইজ এ টাইমলি দেওয়া, অ্যান্ড বিগিন এ র্যাপিড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য ক্রিস্টালয়েড, যেটাকে বললে যে ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড। এখানেও অনেক একটু ডিবেট আছে, অপিনিয়নটা ভ্যারি করতে পারে। So at a 30 ml per kg for hypotension and the lactate level greater than or equal to 4 millimole per liter. And এইখানে একটু হাইপোভলিমিক শক থেকে আমরা যেটা মানে ফ্লুইড লসের বা ব্লাড লসের কারণে যেটা হয়ে থাকে, এর কম্পেয়ার বা কন্ট্রাস্ট যদি করি, এটা ভ্যাসোপ্রেসার ইনিশিয়েশন probably at an early stage is an important issue in treating the patient with the sepsis and the septic shock during or after the fluid resuscitation to maintain the MAP is equal to or over 65 millimeter mercury. তো এই জিনিসটাকে আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টি আরো বলবেন, আমি একটু প্রসিড করার পর আমাদেরকে একটু মানে বলার জন্য বলবো অ্যাবাউট দিস। তো এখন একটা কথা আছে যে ল্যাকটেটটা বারে বারে বলা হয়, বাট ল্যাকটেট সম্পর্কে একটু আমাদের এখানে জানা দরকার। ওটাকে যে ল্যাকটেটটাকে আমরা মেজার করছি এবং ল্যাকটেটটাকে আমরা মনিটর করছি বা রিভিশনের কথা বলা আছে। সো রিয়েলি ল্যাকটেট লেভেলটা কি আমাদের ইজ ইট এ মার্কার অফ এ সেপসিস, ল্যাকটেট মেটাবলিজম ইন সেপসিস? সেই জন্য আমি কথাটা বলতে চাচ্ছি যে মার্কার কিনা, অ্যাকুরেট মার্কার কিনা, বা কতটুকু সেন্সিটিভ মার্কার, বা এইটাকে আমরা কি কাজে ইউজ করতে পারি ইন কেস অফ দ্য সেপসিস। সো সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক রিয়েলি, sepsis and septic shock যেটা হয়, in early phases of sepsis the cardiac output is high and oxygen delivery is high, so the anaerobic metabolism lactate production is unlikely in cases of the early sepsis and the sepsis, but the cardiac output is also high, oxygen delivery is also high. Anaerobic metabolism এর এটা কিন্তু মার্কার নয় in cases of the sepsis. So how কিভাবে প্রোডাকশনটা হচ্ছে, কশনলি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে খুব সাবধানে, যে ল্যাকটেট লেভেলটা অ্যাজ এ গাইড টু সেপসিস, বিকজ ইজ ইট এ মার্কার অফ দ্য অ্যানারোবিক মেটাবলিজম ইন সেপসিস? কারণ সেপসিস একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন, যেখানে অতগুলো স্ট্রেস হরমোন রিলিজ হয়, পার্টিকুলারলি দ্য অ্যাড্রিনালিন যদি রিলিজ হয়,
সেই অ্যাড্রিনালিনটা হোয়াট ইট ডাজ, ইট ইনক্রিজেস দ্য গ্লুকোজ লেভেল, leads to a pyruvate production, and under the pyruvate dehydrogenase that lead to acetyl-CoA, and that will enter into a citric acid cycle or a Krebs cycle and enter into a metabolic phase. এটা আমরা সাধারণত এই মেটাবলিজমটা আমাদের বেসিক নলেজ থেকে আমরা জানি। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন সেপসিস, এই নর্মালটা যখন ওভারওয়েলমড সেপসিস যখন হয়ে যায়, তখন পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস এইটা লেভেল এক্সস্টেড, অ্যান্ড ইন দ্যাট ইভেন্ট দ্য পাইরুভেট আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দিস ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেস উইল গিভ এ ইনক্রিজ ল্যাকটেড প্রোডাকশন। সো এই যে ল্যাকটেড প্রোডাকশনটা হচ্ছে, দিস ল্যাকটেড রাইজ ইজ নট ডিউ টু অ্যান অ্যানারোবিক মেটাবলিজম বাট ডিউ টু অ্যান অ্যাক্সেলারেটেড অ্যারোবিক। This is what happened really in these early sepsis and the septic shock. এই জায়গাটা এবং আলটিমেটলি এই যে ল্যাকটেট যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে, এটা যে হার্মফুল বডিতে তা না। এটা যেমন একটা কিছুটা মার্কার হিসাবে চিন্তা করছি, আবার এট দ্য সেম টাইম এই ল্যাকটেটটা কিন্তু একটা ফুয়েল দিচ্ছে টু দ্য হার্ট অ্যান্ড টু দ্য ব্রেন, অ্যান্ড ইজ এ ডিফেন্স মেকানিজম অ্যাজ ওয়েল. So lactate level in sepsis is not an indicator of the anaerobic metabolism. এখন আমরা এইটুকু স্টুডেন্টদের আপ টু দিস পয়েন্ট কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যে lactate, what happened in lactate level or interpretation of the lactate in case of the sepsis? Do you have any question? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, স্যার sorry. আমরা যতটুকু জানতাম, ইন এনি ফর্ম অফ শক there is a low tissue perfusion হলে that cellular metabolism converted into anaerobic metabolism that produces lactic and causes lactic acidosis. তো এই শুধু সেপসিসে, সেপসিস একটা মাইক্রো অর্গানিজম এখানে ইনভলভমেন্ট, এই শুধু সেপসিসে কি আমরা এই ল্যাকটেট লেভেলটা পাবো, না আদার্স ফর্ম অফ যে আমাদের লোটি মানে শকের ফিচারেও তো পাওয়ার কথা স্যার? এখানে আমরা শুধু এই সেপসিসটা আরো কিছু রোল প্লে করছে কিনা ল্যাকটেট ইনক্রিজের ক্ষেত্রে স্যার? এখানে মেইন একটা ইস্যু ছিল যে একটা anaerobic metabolism মাথায় কিছু সমস্যা আছে কি একটু বা hypothalamic শকে যেগুলো থাকে, ল্যাকটেটটা বাড়ছে as a result of the anaerobic metabolism, but in sepsis is not due to anaerobic metabolism because usually a high flow থাকে। ওকে, আমার মনে হয় যে এখানে আমরা একটু ইয়েটা নেই। প্রফেসর প্রদীপ, will you make any comment, or ডক্টর আরিফ? স্যার আমি বলবো স্যার। হ্যাঁ, আরিফ প্লিজ। জি স্যার। স্যার উনি যেটা বলেছেন সেটাও রাইট, যে অ্যানারোবিক মেটাবলিজমের একটা বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে ল্যাকটেট, কিন্তু মানে এই সেপসিসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এক্সস্টেড হয়ে যাচ্ছে আর কি, অ্যারোবিক অক্সিজেনেশন যেটা, এটা এক্সজশন হয়ে যাওয়ার জন্য তখন ল্যাকটেট আসলে অ্যানারোবিক মেটাবলিজম আগে থেকেই প্রোডাকশনটা তৈরি হয়। এবং এটা হচ্ছে যে অনেকগুলো ব্যাপার আছে এখানে, ডেলিভারি অফ অক্সিজেন, অক্সিজেন কনজাম্পশন একটা টিস্যু লেভেল, আবার সেন্ট্রাল ভেনাস অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এগুলো দেখেও মানে বোঝা যায় যে আপনার পেরিফেরাল টিস্যু গুলা আসলে মানে অক্সিজেন এনাফ হচ্ছে কিনা। তো সেই জন্য এখানে আসলে বলা হয়েছে যে আসলে ল্যাকটেটটা সেপসিসের ক্ষেত্রে আর্লি প্রোডাকশন এবং একটা ভালো মার্কার। স্যার এতটুকু। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এই মেজার দ্য ল্যাকটেট লেভেল, আই থিঙ্ক এটা ল্যাকটেটের ইয়ে রয়েছে, এবং তার একটা প্রগনোস্টিক ভ্যালু বা ডায়াগনস্টিক ভ্যালু অর এজ এ গাইড টু থেরাপি। যেমন আমাদের যে ফ্লুইড থেরাপি শুরু করেছিলাম, সেখানে যদি পেশেন্টের রেসপন্স হয়, আলটিমেটলি ল্যাকটেট ক্লিয়ারেন্স দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পরে যদি আমরা রিমেজার করি, পার্টিকুলারলি যেটা বলা আছে এটা ওভার 2 যদি থাকে রিমেজার করার জন্য, তো মেজার করে কম হয়ে গেল, ল্যাকটেটটা ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেল, প্রবলি দ্যাট উইল গিভস এ ভেরি গুড গাইড টু দ্য থেরাপি, যে পেশেন্টের থেরাপি ইজ ইফেক্টিভ। সো ল্যাকটেটের আমরা এই শকে বেশ কয়েকটা ইউজি আমরা করতে পারি। এখন আসি আমাদের যে ফ্লুইড রিসাসিটেশন। ফ্লুইড রিসাসিটেশন আমরা সার্জারি স্টুডেন্টদের জন্য একটু বলছি, পার্টিকুলারলি 3 সিনারিওতে। যেমন আমরা যদি একটু এই বেইমানের দলের কাছে যাবেন আপনি। প্লিজ মিউট। 3টা কন্ডিশন যদি চিন্তা করি সার্জারিতে, একটা হচ্ছে হাইপোভলিমিয়া জিআই লস, একটা হাইপোভলিমিয়া হতে পারে ডিউ টু ব্লাড লস, একটা হাইপোভলিমিয়া হতে পারে ইন কেস অফ দ্য সেপসিস। ওকে, রিলেটিভ।
হাইপোভলিমিয়া এখানে যেমন আমাদের যে ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট আমরা যেটা দিয়ে থাকি, ইউজুয়ালি 2 লিটার ক্রিস্টালয়েড অর ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড সলিউশন ইনফিউজ র্যাপিডলি, বাট র্যাপিডলি। অ্যান্ড হাইপোভলিমিয়া ব্লাড লসের জন্য আমরা দিয়ে থাকি ইউজুয়ালি 1 লিটার অফ দ্য ক্রিস্টালয়েড, এবং 1 লিটারের উপরে যদি দরকার হয়, অ্যাজ ইউ নো, যে পেশেন্টের ইউজুয়ালি ব্যালেন্সড হেমোস্ট্যাটিক ট্রান্সফিউশন ইন এ রেশিও 1:1:1, এটা ইজ ভেরি গুড গাইডেন্স সেন্সিবল অপশনস। বাট দ্য হাইপোভলিমিয়া সেপসিস এবার ফ্লুইডটা হচ্ছে 30 ml per kg per hour, ইউজুয়ালি 2 to 3 liters অফ দ্য ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড সলিউশন দেওয়া হয়। এবং তারপরে যদি দরকার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ইউ 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 নিড অর অ্যাড এ ভ্যাসোপ্রেসার অর দ্য স্টেরয়েড। এখানে এই তিনটা দেখানো হয়েছে এই কারণেই, বাট মেইন প্রবলেম হচ্ছে ইন কেস অফ দ্য হাইপোভলিমিয়া ইজ এ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রোলাইট ডিপ্লিশন ফ্রম জিআই লস। And hypovolemia ব্লাড লসের কারণে হয়ে থাকে, প্রবলেম ইজ দ্য ব্লাড লস। সো 1 লিটারের পরের বেশি কিন্তু আমরা ফ্লুইড দিচ্ছি না, দ্যাট পার্ট ইজ রিপ্লেসড বাই দ্য ব্লাড ইন এ রেশিও 1:1:1। বাট ইন কেস অফ দ্য সেপসিস, যেখানে প্রবলেম ইজ ভাস্কুলার প্যারালাইসিস অ্যান্ড দ্য রিডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ব্লাড, সো সেখানে ফ্লুইড দিলে আমরা আর একটু পরে আসবো যে কি ওভারলোড বা আদার কি প্রবলেমটা হবে। তো সেইটাকেই অভিয়েট করার জন্য আমরা উইল অ্যাড এ ভাসোপ্রেসার অ্যান্ড দ্য স্টেরয়েড, যেটা আমরা একটু সাবসিকুয়েন্ট 2-3টা স্লাইডে হয়তো একটু ডিটেলস আলোচনা করব। সো এই ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট ইন হাইপোভলিমিক শক অ্যান্ড সেপটিক শক, এই তিনটার জিআই লস, ব্লাড লস অ্যান্ড দ্য সেপ্টিসেমিয়া is fluid regime is different, and thinking is different, and rationality is different as well. কনজারভেটিভ ভার্সেস লিবারাল অ্যাপ্রোচ একটা ফ্লুইড থেরাপি আছে ইন সেপটিক শক ইন ইন্টেন্সিভ কেয়ার। এখানে অনেকগুলো ট্রায়াল আছে, এবং ট্রায়ালের ক্ষেত্রে এই একটা জিনিসই বলা হয় যে এই ট্রায়ালে আমি যে ক্লাসিক ট্রায়ালটা দেখানো হচ্ছে, এখানে 151 পেশেন্টের উপর একটা ট্রায়াল ছিল। সেখানে আইসিইউতে পেশেন্টের 30 ml per kg ফ্লুইড পেয়েছিল, অ্যান্ড ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন only administer resuscitation fluid only for the signs of the severe hypoperfusion। কোন ক্ষেত্রে দেওয়া ছিল ফ্লুইড রেস্ট্রিকশনটা? ল্যাকটেট যাদের ওভার 4 ml ছিল, MAP less than 50, and mottling to at least the kneecaps, oliguria for the first 2 hours, and the crystalloid fluid losses, এটা দেওয়া হচ্ছিল 250 to 500 ml। তো এই দুইটার মধ্যে যে কম্পারিজনটা করেছিল, একটা কনজারভেটিভ, নিচেরটা আমরা দেখলাম যে রেস্ট্রিকশন করা ছিল, আর একটা অ্যাজ ইউজুয়াল তারা ফ্লুইডটা পেয়েছিল। এই দুটোর কম্পারিজনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেভার্স দ্য ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন। তাহলে দেখা যায় যে পেশেন্টের মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি দুটোই কিন্তু কম হচ্ছে। সো হাউ কুড ফ্লুইড বি হার্মফুল ইন সেপসিস এন্ড সেপটিক শক? তাহলে রেস্ট্রিক্টেডটা আমরা কেন একটু থাকতে চাই, সেটার জন্য কারণটা হলো যে সেপসিস ইজ নট এ ভলিউম ডিপ্লিটেড স্টেট। The main pathology is the vascular paralysis or a vasoplasia, আমরা যেটা বলে থাকি। So microvascular dysfunction with the endothelial dysfunction and the capillary leak giving a excessive fluid causes a reperfusion injury, and fluid loss induced vasodilatation হয়। Volume expansion blunts the inherent stress response to the shock that leads to attenuate the baroreceptor mediated vasoconstriction, and ultimately increased shear stress leads to relaxation and release of natriuretic peptides, vasodilator. So some patient developed a sepsis, also sepsis induced cardiomyopathy. সো এই ফ্লুইড কিন্তু অনেকগুলো হার্মফুল ইফেক্ট আছে বিকজ অফ দ্য লিকি ক্যাপিলারিজ অ্যান্ড দ্য এক্সট্রাভাস্কুলার এবং ফ্লুইড ওভারলোডের কারণে। এই কারণে একটু রেস্ট্রিক্টেড এটাতে আমরা ইউজ করি। তাহলে এখন কয়েকটা পয়েন্ট আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো যে কি ফ্লুইডটা আমরা ইউজ করব। আর ফ্লুইডের যে যেটা ডক্টর আরিফুল কিন্তু প্রথমে একটা আমাদেরকে বলেছিল যে ফ্লুইড স্টুয়ার্ডশিপ। তাহলে অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে যে কি ফ্লুইডটা ইউজ করব, ফ্লুইডটা আমাদের পরিমাণটা কি পরিমাণে ইউজ করব, এবং সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে ফ্লুইড কি অ্যালোন অর এর সঙ্গে আমরা ভাসোপ্রেসার ইউজ করব, অর ভাসোপ্রেসার অ্যালোন এর সঙ্গে কি আমরা স্টেরয়েড ইউজ করব, যেটা আমরা একটু আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে জানবো। তো ইম্পর্টেন্ট stewardship is the when to start the intravenous fluid, when to stop this intravenous fluid is very important, when to start the de-resuscitation of or the active fluid removal, কারণ fluid overload is quite common in
during the treatment of a patient with the sepsis and septic shock. And when to stop the resuscitation, আমরা ফ্লুইড যে রিমুভালটা করছি তখন সেটা কখন করব, দ্যাট ইজ দ্য স্টপ ফ্লুইড রিমুভাল। তো এই চারটা স্টেপই কিন্তু আমাদের একটার পর একটা জানতে হবে। আমি এটা একটু বলার পরে তারপরে স্টুডেন্ট থেকে মানে কোশ্চেন নিব এবং মানে ফ্যাকাল্টিদের থেকে কমেন্টটা নিব বা ওপিনিয়নটা নিব। এই কয়েকটা জায়গায় যে জিনিসটা হচ্ছে হোয়েন উইল ডিসাইড টু অ্যাডমিনিস্টার দ্য ফ্লুইড থেরাপি অ্যান্ড ফ্লুইড হোয়াট ফ্লুইড উইল গিভ। তো এখানে এটা সেট যে গাইডলাইনের রুল আছে যে ফর পেশেন্ট উইথ দ্য হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি আমাদের যেমন ব্লাড প্রেশার লেস দ্যান 90, ম্যাপ লেস দ্যান 70, or a decrease in systolic blood pressure 40 millimeter mercury from the baseline। গতদিনও কিন্তু এটার উপর প্রদীপ হাইলাইট করেছিল যে বেস লাইন থেকে কত 40 মিলিমিটারের ওভার বেশি দিয়ে হয়, or elevated lactate level equal to or 4 millimeter per liter, or a rapid fluid administration of a 30 millimole per kg of initial body weight should be initiated within the first hour. So these are the মোটামুটি প্যারামিটার, হিমোডিনামিক প্যারামিটার। সো বাই দ্যাট যে অবজারভেশনটাতে আমরা ফ্লুইডটাতে শুরু করব। অ্যান্ড ফ্লুইডটা শুরু করলে যে প্রবলেম থাকে আমাদের ইসের জন্য, যে প্রবলেম এখানে যে সরি এখানে একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেলাম যে ফর অ্যাডাল্ট পেশেন্ট উইথ দ্য সেপসিস অর সেপটিক শক, সার্ভাইভাল ইন সেপসিস ক্যাম্পেইন যেটা রিকমেন্ডস করছে ইউজিং এ ক্রিস্টালয়েড সলিউশন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ফ্লুইড অফ রিসাসিটেশন। এখানেও কিন্তু এইভাবে আছে যে ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড নর্মাল স্লাইন এগুলো নিয়ে কিছুটা ওপিনিয়ন ভ্যারি করে। কিছু কিছু লিটারেচার হয়তো বলছে ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড, কিছু বলছে যে না, there is no difference between the normal saline and the balanced crystalloid solution, but it's a strong but moderate quality evidence যেটা বলছে যে using a crystalloid solution as the first line of fluid resuscitation in patient with the sepsis and the septic shock. But problem is that how many patient in shock are fluid responsive? কারণ এখানে ভাসোপ্লেজিয়া, ভাস্কুলার প্যারালাইসিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট হলমার্ক অফ দি পেশেন্ট উইথ দ্য সেপটিক শক। তো এখানে অনেকগুলো ট্রায়াল দেখানো হয়েছে একসঙ্গে এবং সবগুলো ট্রায়ালে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে অলমোস্ট 50% অফ দ্য পেশেন্টস আর 50% অফ দ্য পেশেন্ট আর ফ্লুইড রেসপন্সিভ, মানে 50% পেশেন্ট ইজ নট রেসপন্ডার। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং যে আমরা মানে সো রিপিটেড চ্যালেঞ্জ অফ দ্য ফ্লুইড is also a very, very important part to avoid the fluid overload of the patient. And fluid overload is common in patient with the sepsis. এখানে আর একটা স্টাডির কথা বলি যেটাকে ওভার 400 পেশেন্টস এর সেপটিক শকে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল। At day 1 patient 67% patient developed evidence of the fluid overload, and by the day 3 48% patient had a persistence of the fluid overload. So fluid overload is a very, very common condition in patient in ICU treatment with the sepsis and the septic shock. তো সেই ক্ষেত্রেই এই যে ফ্লুইডের যে আমরা কিভাবে স্টুয়ার্ডশিপটা করব, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইন patient with the sepsis and the septic shock. Now fluid resuscitation usually বলা হয় একটা 4 phases। 4 ফেজে যে দেওয়া হয় সেখানে একটু আমি এটাকে কমপ্লিকেট করতে চাই না, একটু সিম্পলারই রাখতে চাই। বাট এটা বলার উদ্দেশ্য এইটাই যে দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য সিচুয়েশন যেখানে অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড ট্রিটমেন্টটা দরকার, আবার ফ্লুইড ওভারলোড না হওয়ার জন্য আমরা ভাসোপ্রেসারটা দিচ্ছি, আবার কিছু সময় ফ্লুইডটাকে রেস্ট্রিক্ট করছি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্লুইডটাকে রিমুভাল করছি ফ্রম দ্য বডি থেকে। এই কনসেপ্টটাও কিন্তু আমাদের মাথায় থাকলে আমাদের মনে হয় যে ম্যানেজমেন্টটা এবং পেশেন্টের আউটকাম উড বি বেটার। যেমন দুইটা ফেজে সাধারণত পেশেন্টের ইয়ে থাকে, একটু দেখাতে চাই এটা যে রিসাসিটেশন বেসড অন দ্য এফ ফেজ অ্যান্ড দ্য ফ্লো ফেজ। আমরা যদি দেখি যে এইটা দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য এফ ফেজ, দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য ফ্লো ফেজ, দিস ইজ দ্য ফ্লো ফেজ। সো এই ফ্লো ফেজের এই দুটোর মধ্যে ফ্লুইড যদি দিতে চাই তাহলে আর্লি অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড ইন দ্য রুল অ্যান্ড দ্য লেট কনজারভেটিভ ফ্লুইড ইন দ্য ফ্লো ফেজ, দ্যাট ইজ দ্য রুল। তাহলে আর্লিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা যে রেটে ফ্লুইডটা দিয়েছিলাম আমাদের লেটে কিন্তু একই রেটে যদি ফ্লুইডটা দেই, আমরা যে খেয়াল না করি আলটিমেটলি পেশেন্ট উইল লিডস এ ফ্লুইড ওভারলোড হুইচ ইজ এ ভেরি ভেরি ড্যামেজিং টু দ্য পেশেন্টস। অ্যান্ড ফার্স্টে হবে কি যে পেশেন্টস in a positive fluid balance হলেই
তখন আলটিমেটলি পেশেন্ট উইল ডেভেলপ এ ফ্লুইড ওভারলোড। ওকে, এখন এইখানে রোজ একটা টার্ম ইউজ করা হয়, আমি জানি না এটা আরিফুল পরে বলবে, যে 4 ফেজেস থেরাপির হচ্ছে 4টা কথা। একটা রিসাসিটেশন ফার্স্ট, যেটা আমরা অ্যাগ্রেসিভের কথাটা বললাম। অপটিমাইজেশন, অপটিমাইজেশন সেটা আমরা একটু রেস্ট্রিক্টেড ফেজে ফ্লুইডের কথা বলছি। তারপরের ফেজটা হচ্ছিল স্টেবিলাইজেশন, অ্যান্ড ফাইনালি ইভাকুয়েশন ইফ ইউ নিড টু রিমুভ দ্য ফ্লুইড ফ্রম দ্য বডি। সো আর্লি এ ফেজে the resuscitation, optimization, and the stabilization is a very important part. And finally, in the flow phase, late phase, one need to consider about these two things: is stabilization and the evacuation is very important. Otherwise, patient is will develop a fluid overload. সেইটাকে আমরা যদি দেখাই যে ফ্লুইডটাকে আমরা এই 4টা রিসাসিটেশন, অপটিমাইজেশন, স্টেবিলাইজেশন আর ইভাকুয়েশনটা কখন করব, এটা হচ্ছে এরকম। যেমন আর্লিতে যখন করি আমরা এটাকে বলি, যেমন এই স্টেজটা, এইটুকু যে জায়গাটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইএএফএম মিনস আর্লি অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড ফেজটা হচ্ছে আমাদের লেট কনজারভেটিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, এলসিএফএম, এই লেট কনজারভেটিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট। যেটাকে অ্যাগ্রেসিভ করেছিলাম, তখনই আমরা আবার একটু রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে পেশেন্টের ফ্লুইডটাকে ইউজ করলাম। অ্যান্ড এরপরে যেটা ফ্লো ফেজ আসছে, ফ্লো ফেজে হচ্ছে লেট গোল ডাইরেক্টেড ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট। যদি ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে হয়তো মনিটরিং, ইনভেসিভ মনিটরিং এ আমরা এটাকে গোল ডাইরেক্টেড করতে পারি। অ্যান্ড ফাইনালি পেশেন্টের ফ্লুইড রিমুভাল পেশেন্ট মে বি নেসেসারি। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য ফেজ অফ দ্য পেশেন্ট আমরা আহ, আহ, আমরা পেশেন্টটাকে ফ্লুইডটাকে ম্যানেজ। আমি বলছি কথাটা এইটা একটু মানে একটু মনে রাখার জন্য, যে রিসাসিটেশন হচ্ছে আর্লি অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট। আমরা যেখানে আমরা বললাম যে 30 ml/kg/hour or fluid losses 4 ml/kg in every 5 to 10 minutes করে যেটা দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের রিসাসিটেশন ফেজ। সেই ক্ষেত্রে আর অপটিমাইজেশন ফেজটা হচ্ছে ফোকাস অন দ্য অর্গান রেস্কিউ অর দ্য মেইনটেনেন্স অ্যান্ড অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য ফ্লুইড ওভারলোড। দ্যাট ইজ দ্য এম ইন অপটিমাইজেশন ফেজ। অ্যান্ড স্টেবিলাইজেশন ফেজ হচ্ছে ফোকাস অন অর্গান সাপোর্ট, দ্যাট ইজ দ্য লেট কনজারভেটিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট ডিফাইন্ড অ্যাজ টু 2 consecutive নেগেটিভ ফ্লুইড বোলাস। যে দুইটা যদি পরপর ফ্লুইড ব্লাস্টটা নেগেটিভ হয় তাহলে আমাদের স্টেবিলাইজেশন ফেজটাকে আমাদের চিন্তা করবো। ইভাকুয়েশন মিনস ফোকাস অন দ্য অর্গান রিকভারি অ্যান্ড রিজলভিং দ্য ফ্লুইড ওভারলোড, আইডিয়ালি উইথ দ্য গোল ডাইরেক্টেড ফ্লুইড রিমুভাল অ্যান্ড দ্য নেগেটিভ ফ্লুইড বোলাসেস। সো আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা একটু ডক্টর আরিফুল, আইসিইউতে সাধারণত পেশেন্টগুলোকে আমরা কিভাবে ফ্লুইডটা ম্যানেজ করি একটু হাইলাইট করলে আর একটু মানে সহজভাবে সিম্পলার হইতে আমার স্টুডেন্টের জন্য বললে একটু ভালো হবে মনে হয়। আরিফ। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ফ্লুইড নিয়ে তো স্যার পুরা স্যার আলাদা করেই মনে হয় অনেক কিছু কমপ্লিকেটেড আছে। স্যার যেটা বললো যে সেপটিক শকের ক্ষেত্রে আসলে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্লুইডটা হয় বেশি ডিহাইড্রেশন থেকে, সেজন্য এটাকে বলা হয় ইন্ট্রাভাস্কুলার ডিহাইড্রেশন হয়, কিন্তু ইন্টারস্টেশিয়াল হাইপার হাইড্রেশন থাকতে পারে, সেজন্য হচ্ছে আসলে ট্রু ডিহাইড্রেশন না। এই জন্যই আসলে স্যার যে কনসেপ্ট গুলো কথা বলছে, যে রোজের কথা বললেন, তারপরে হচ্ছে 4D এর কথা বলা হয় সেপটিক শকে। 4D মানে হচ্ছে ড্রাগ, ডোজ, ডিউরেশন এবং ডিএসকেলেশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যেটা বলবো, যেটা নিয়ে স্যার শুরু থেকে বলছিলেন যে ক্রিস্টালয়েড সলিউশন দেবো, ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড দেবো কিনা বা নর্মাল স্যালাইন দেবো কিনা, এটা নিয়ে ডিবেট আছে। যেহেতু আমাদের যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিবেন তারা এত ডিবেটে যাওয়া দরকার নেই, যেটা বই পুস্তক আছে সেটাই দিতে হবে। আউটকাম নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে। আউটকাম আসলে মর্টালিটি ইজ নট দ্য অনলি আউটকাম, ডিউরেশন অফ হসপিটাল স্টে, পেশেন্ট ওয়েলবিং, এগুলো অনেকগুলো আউটকাম হয়। তো সেই জন্য আমরা যেগুলো আসলে প্রেডিক্ট করি আউটকাম, বেশিরভাগই আমরা আসলে মর্টালিটি দিয়ে প্রেডিক্ট করি, কিন্তু মর্টালিটি ইজ নট দ্য অনলি আউটকাম। এবং এটাতে দেখা গেছে একটা কথা, এখন এটা এস্টাবলিশড হয়ে গেছে যে আমরা নর্মাল স্যালাইনটা তো বেশি ইউজ করি, কিন্তু ব্যালেন্সটা করতে হবে। অ্যাটলিস্ট বলা হচ্ছে 2 থেকে 3 লিটার যদি নর্মাল স্যালাইন ইউজ হয়ে যায়, তাহলে নেক্সট দেয়ার ইজ এ পোটেনশিয়াল চান্স অফ হাইপারক্লোরিমিক অ্যাসিডোসিস। এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যে স্টুয়ার্ট ল যেটা আছে, স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্স, আমাদের বডি ফিজিওলজিতে কিন্তু ক্লোরাইড কম থাকে, কিন্তু আমাদের নর্মাল স্যালাইনে
ক্লোরাইড অনেক বেশি আছে, সেই জন্য এটা ক্লোরাইডের লেভেলটা বেড়ে যেতে পারে। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে 3 লিটারে যদি ইউজ করে ফেলি তাহলে আমরা নেক্সট হয়তো অ্যাটলিস্ট এরপর আমরা চিন্তা করবো যে ব্যালেন্সে অথবা শুরু থেকে ব্যালেন্স সলিউশনে ইউজ করতে পারি। এটা যদিও সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইনে আসেনি এত ডিটেলস, কিন্তু বিভিন্ন লিটারেচার এগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এবং এটা বলা হয়েছে যে মাসুদ স্যার শুরুতে বলেছিল যে কলয়েডের ব্যাপারটা। কলয়েড যেমন দেখেন আমাদের এখন যদি আমরা মেডিসিনের পার্সপেক্টিভে দেখি, যেমন ডেঙ্গু ডেঙ্গু কিন্তু একটা সেপসিস এবং সেপটিক শক হয়। সেখানে কিন্তু আসলে ডিহাইড্রেশন হয় না, রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ভলিউম হয়। এবং এতে যেটা হয় যে ডি এসকালেশনের কথা কেন বলা হচ্ছে, পরের দিক দিয়ে লেট কনজারভেটিভ ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, আর্লি লিবারেল লেট কনজারভেটিভ অথবা আর্লি কনজারভেটিভ লেট কনজারভেটিভ অথবা আর্লি লিবারেল লেট লিবারেল, এরকম 4-5টা ফেজে আসলে এগুলা চিন্তা করা যেতে পারে আর কি। তা এইটাতে যেটা হয় যে অ্যালবুমিন কিন্তু আমাদের ব্লাড ভলিউমকে ধরে রাখে, অনকোটিক প্রেশারকে মেনটেন করে। এই জন্য অ্যালবুমিন লেভেলটা যাতে নর্মাল থাকে, সেই জন্য হয়তো আমাদের অনেক সময় কলয়েডের ইউজ করা যেতে পারে, যদিও এটা এখনো সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইনে ওভাবে আসেনি, এত ডিটেলস করে আসেনি। কিন্তু ডেঙ্গুতে কিন্তু ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্টে কিন্তু কলয়েডের ব্যবহারটা চলে আসছে। তো এটা হয়তো ভবিষ্যতে আবার নতুন যখন হবে গাইডলাইন তখন এটা করা হবে। আর স্যার আরেকটা জিনিস খুব ইয়ে করে বলেছেন যে সেপটিক শকে যেটা হয় যে আমাদের ক্যাপাসিটি, ভেসেল ক্যাপাসিটি হচ্ছে ভেনাস সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ক্যাপাসিটেন্স, এখানে প্রায় 60% ব্লাড পুলিং হয়ে থাকে। যখন সেপটিক শক হয় তখন ব্যাসোপ্লেজিক হয় এবং ওইখানে দেখা যায় 70 to 80% ব্লাড আসলে ভেনাস সিস্টেমের মধ্যে থেকে যায়। এই জন্যই ভ্যাসোপ্রেসর সেপটিক শকের ক্ষেত্রে ভ্যাসোপ্রেসরের ইউজটাকে আগিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ফ্লুইডে যদি রেসপন্স না করে তাহলে আমরা ভ্যাসোপ্রেসর ইউজ করবো, সেই ক্ষেত্রে নরএড্রিনালিন, এরপরে আমরা ভ্যাসোপ্রেসিন ইউজ করবো। সেটা যদি করতে যাই অনেক সময় যেহেতু কার্ডিয়াক কম্প্রোমাইজ থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কিছু ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ টেস্ট করতে পারি। একটা ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 4 to 6 ml পার কেজি বডি উইদিন 10 to 20 মিনিটসে দিতে হয়। এমনি আমরা যেটা সেফটি শকে ইউজ করি 30 ml পার কেজি বডি ওয়েট উইদিন 3 আওয়ার, এর মধ্যে 60% হচ্ছে 1 আওয়ারের মধ্যে, বাকি 40% হচ্ছে রেস্ট 2 আওয়ার্সে। কিন্তু ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনার 4 to 6 ml পার কেজি বডি ওয়েট উইদিন 10 to 50 আওয়ার্স। তাহলে এটা আমরা ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেখতে পারি আসলে ফ্লুইড রেসপন্স কিনা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে দেশে ওগুলো এতটা করা সম্ভব হয় না, আর্টেরিয়াল পালস প্রেশার ভেরিয়েশন অথবা পেসি ব্ল্যাক রাইজিং, এগুলো দিয়ে আমরা আসলে করতে পারি। এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যখন পেশেন্ট রিকভারি আসে তখন আসলে ডি এসকালেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য অনেক সময় নেগেটিভ ব্যালেন্সও রাখতে বলা হয়, যে পেশেন্টকে ফ্লুইড নেগেটিভ ব্যালেন্সে নিয়ে আসার জন্য। আমার মনে হয় স্যার এতটুকুই আমার মনে হয় স্যার। ওকে, থ্যাংক শিওর, ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। এই ভাসোপ্রেসরের ব্যাপারটা যেটা হয়েছিল সেখানেও মানে এর ইম্পর্টেন্সটা একটু স্টুডেন্টদেরকে দেখানোর জন্য, যে আর্লি নরএড্রিনালিন এপিনেফ্রিন ইনফিউশন ভার্সেস স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার, একটা স্টাডিতে সেটাতে মিডিয়ান টাইম তাদের 93 মিনিট, অ্যানাদার ইজ দ্য 192 মিনিটস এর মধ্যে আছিল। তো শক কন্ট্রোল রেট বাই 6 আওয়ার্স, যাদের 93 মধ্যে 76%, অ্যান্ড শক কন্ট্রোল রেট যাদের পরে দেওয়া ছিল ওদের হচ্ছে 48%। সো ইটস এ কোয়াইট ইমপ্রেসিভ ওয়ান, যে দ্য আর্লি নরএপিনেফ্রিন গ্রুপ হ্যাড এ লোয়ার কার্ডিওজেনিক পালমোনারি ইডিমা অ্যান্ড দ্য লোয়ার ইনসিডেন্স অফ দ্য নিউ অনসেট অফ দ্য অ্যারিথমিয়া। সো যেটা আরিফ বললেন যে ভেনাস পুলিং, যে যে মানে ব্লাডটা জমা থাকে, সেই জমা থাকা ব্লাডটা আমাদেরকে যদি সিস্টেমে আমরা নিয়ে আসতে পারি, আমাদের ফ্লুইডের পরিমাণটা কমে আসবে। তাহলে আর্লি ইউজ অফ দ্য ভ্যাসোপ্রেসার অ্যান্ড দ্য স্টেরয়েড, আমাদের গাইডলাইন কিন্তু সেটাই বলছে, রিকমেন্ডেড। যেমন ফর দ্য অ্যাডাল্ট পেশেন্ট ইন দ্য সেপটিক শক, গাইডলাইন বলছে উই সাজেস্ট স্টার্টিং দ্য ভ্যাসোপ্রেসার পেরিফেরালি টু রেস্টোর দ্য ম্যাপ রাদার দ্যান ডিলেইং সেন্ট্রাল ভেনাস অ্যাক্সেস ইজ সিকিউর। এটা একটু আগে আমাদেরকে একটু কি করতে হবে, যে ফর the septic shock and ongoing requirement of the vasopressor therapy, we suggest using IV corticosteroid. This মানে এই ইন্টারপ্রিটেশনটা, যে আমরা সাধারণত তো বলি যে আমাদের একটা ধারণা থাকে যে পেশেন্টের কোনো আয়োনোট্রপিক বা কোনো এই ধরনের ভাসোপ্রেসার সাপোর্ট দিতে হলে দ্যাট শুড বি ডান ইন দা মানে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট, নট ইন দা। But here we can start this norepinephrine in the ward, number one. And number two, what is the role of the steroid in this scenario in patient with the septic shock? Arif. সরি স্যার, স্টার্ট নিয়ে আসলে 2021-এর যে সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইন ওটার একটা সাপ্লিমেন্ট রিকমেন্ডেশন বের হয়েছে। ওখানে ওনারা
বলেছে স্টেরয়েডকে রিকমেন্ড করেছে ইন কেস অফ সেপসিস, এআরডিএস এবং হচ্ছে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু স্যার ডোজ, ডিউরেশন এবং টাইপ অফ স্টেরয়েড নিয়ে কোনো আসলে স্ট্রং কোনো সাজেশন নাই স্যার। আচ্ছা, ওকে। আর মানে আমাদের ওই ইয়েটা ভাষা ইউজ করার ব্যাপারে ইন দা ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য আইসিইউ এটার কোনো রিকমেন্ডেশন? সাধারণত তো আমরা ওয়ার্ডে এগুলো ব্যবহার করতে চাই না বা ব্যবহার করতে ভয় পাই, ইউজুয়ালি আমরা পেশেন্টটাকে আইসিইউতে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এখানে কি রিকমেন্ডেশন এরকম যে জাস্ট মানে পাঠানোর আগেই মানে ইউজ করাটা? না স্যার, ওইভাবে আসলে ওরকম রিকমেন্ডেশনটা নাই। স্টেরয়েডে স্যার যেটা হচ্ছে স্যার, না, স্টেরয়েড না, মানে সরি, ভাসোপ্রেসার। ভ্যাসোপ্রেসর স্যার এইবারে 2021-এর গাইডলাইনে একটা কথা বলেছে যে যদি আমি সাধারণত আমরা কিন্তু স্যার ভ্যাসোপ্রেসর গুলো ইউজ করি সেন্ট্রাল লাইনে, সেন্ট্রাল কিন্তু লাইনে। এই এই কথাটা কিন্তু এবার বলা হয়েছে যে যদি সেন্ট্রাল লাইন নাও থাকে, পেরিফেরাল লাইনেও আমরা আসলে নরএড্রিনালিন ইউজ করতে পারবো। এবং এটা যেহেতু বলা হয়েছে, যদি আমাদের স্যার দেশে, আমাদের তো স্যার আসলে সব সেপটিক সব পেশেন্টকে আইসিইউতে ম্যানেজ করা সম্ভব না। এত তো স্যার আমাদের আইসিইউ ক্যাপাসিটি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় স্যার এটা যদি, যেহেতু পেরিফেরিতে ইউজ করার একটা সুযোগ আছে পেরিফেরাল লাইনে, এটা হয়তো ইউজ করা যেতে পারে। এটা আসলে আপনাদের সিদ্ধান্ত আর কি স্যার, এটা সম্বন্ধে আসলে আমি কোনো রিকমেন্ডেশন দিতে পারবো না আর কি। আচ্ছা, 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 ওকে, ওকে, না, থ্যাংক ইউ। প্রদীপ, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? এই ডক্টর বাসা যেটা বলছে 2021 গাইডলাইনে একটাই শুধু স্ট্রং রিকমেন্ডেশন, সেটা হলো 1 ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। এটা কিন্তু স্ট্রংলি রিকমেন্ডেড। আচ্ছা। আর সবগুলো আইদার মডারেট অথবা উইক রিকমেন্ডেশন যেগুলোর ব্যাপারে। আর দেখা গেছে যে অ্যান্টিবায়োটিক যদি আমরা 1 ঘন্টার পরে দিই, প্রতি ঘন্টার জন্য 7% করে মোর্টালিটি বেড়ে যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর দুই রাইট। নম্বর হলো এই যে কুইক সোফা অথবা সোফা, একটা কথা লেখা আছে, কুইক সোফাটা actually when you transport the patient to the ICU, if it is 2 or more than 2, the patient should be transferred to the ICU. এটা হলো কেউ ভাষ্য। আর অনেক জায়গায় যেটা ডক্টর বাসা বললেন, সব জায়গায় আইসিইউ করা যাবে না, নাই অনেক জায়গায়। তখন আমরা কি করবো? তখন আমরা কিন্তু পেরিফেরাল ভ্যাসোপ্রেসিন ওরা দিতে বলে, কিন্তু দি সাইট শুড বি প্রক্সিমাল টু দি অ্যান্টিকিউবিটাল ফোসা। অ্যান্টিকিউবিটাল ফোসা প্রক্সিমালি ভ্যাসোপ্রেসিনটা দেওয়া যেতে পারে। এটা কিন্তু একটা উইক রিকমেন্ডেশন আছে যে আচ্ছা, পেরিফেরাল ভ্যাসোপ্রেসিন দেওয়া যাবে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা একটা ফাইন ব্যালেন্স, ইটস এ পেন্ডুলাম অ্যাবাউট দিস ফ্লুইড অ্যান্ড দ্য ভাসোপ্রেসার রিসাসিটেশন ইন দ্য সেপটিক শক। কারণ আমরা সাধারণত দেখি যে যখন ফ্লুইডটা খারাপ তখন প্রেসার ইজ গুড, বাট হোয়েন ফ্লুইড ইজ গুড দেন প্রেসার ইজ ইভিল। So these are the fine balance between these two. So use both in moderation and ultimately আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে ম্যাপ ইজ ওভার 65 mm মার্কারি। দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইন পেশেন্ট রিসাসিটেশন। এখন এই যে আমরা ফ্লুইডটা ইউজ করছি বা ভাসোপ্রেসার যেটা ইউজ করছি, আমাদের রেসপন্সটা দেখে আমাদের পেশেন্টের থেরাপির মনিটরিংটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখন মনিটরিং এর মধ্যে একটা তো বলা আছে যে দুটো ক্লিনিক্যাল মনিটরিং আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের একটা ল্যাকটেট লেভেল দিয়ে আমরা করতে পারি। অ্যানাদার ইজ দ্য ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম। ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম এর উপরেও একটা ট্রায়াল আছে, সেই ট্রায়ালে ওরা বলেছে যে দুটো দিয়ে করা যায় একটা ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম। আমার মনে হয় যে এটা একটু আমাদের দুজন এক্সপার্ট আছে, ওনারা কমেন্ট দিবেন, বাট আমি এই ইয়ে থেকে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোমেডা শক র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের একটা একটা দেখিয়েছে যে অ্যান ইমপ্রেসিভ ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট 8.5% অ্যাবসলুট মর্টালিটি রিডাকশন। এটা কুইক বেডসাইড টেস্ট বেডসাইড টেস্ট করে। এবং সার্ভাইকাল সেপসিস ক্যাম্পেইন বলছে যে ফর আর অ্যাডাল্ট পেশেন্ট দ্য সেপটিক শক উই সাজেস্ট দ্য ইউজিং ক্যাপিলারি রিফিল টাইম and guide resuscitation as an adjunct to the other measures of the perfusion. এটা সাধারণত ওদের যে রিকমেন্ডেশনটা করেছে সেটা করেছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে একটা প্রেসার দেওয়ার জন্য until the skin was blank and maintained for 10 seconds, and capillary যে reversion time is higher than 3 seconds was defined as abnormal. এবং এটা এভরি 30 মিনিটসে করতে বলেছে ক্যাপিলারি রিফিল গাইডেড মানে রিসাসিটেশন।
Dr. Arif, will you make any comment? জি স্যার, স্যার এটা রিকমেন্ড করেছে এবং এটা স্যার বিশেষ করে বলা হয়েছে যে সেফটিস ইন ম্যানেজমেন্ট ইন ল রিসোর্সফুল কান্ট্রি ক্যাপিলারি রিফিল টাইম স্যার একটা গুড টুলস হতে পারে ফ্লুইড রিসাসিটেশন দেখার জন্য। এটা মেইনলি ডিকম্পেনসেটেড শককে ইন্ডিকেট করে যদি স্লো হয় ক্যাপিলারি রিফিল। এবং এটা স্যার এটা একটু সাবজেক্টিভও হইতে পারে, এটা হয়তো ফিজিশিয়ান টু ফিজিশিয়ান একটু ভ্যারি করতে পারে, বিশেষ করে স্যার 30 সেকেন্ড ধরে রাখা মানে খেয়াল করা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি। তবে এটা একটা ভালো টুলস স্যার। ভালো তো। এটা ওকে ওকে ওকে। আমরা যদি একটু এই ফ্লুইডের ব্যাপারটাকে একটু সামারাইজ করি তাহলে 30 ml per kg ইজ দ্য অপটিমাল অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লুইড। ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড আমরা ধরে রাখি, বাট শুড বি টাইট্রেটেড উইথ দ্য সার্কুলেটরি স্ট্যাটাস অ্যান্ড ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড সলিউশন আর প্রেফার্ড। ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম গাইডেড থেরাপি ইজ রেকমেন্ডেড, যেটা আমরা একটু আগেই বললাম, ওভার ল্যাকটেড গাইডেড রিসাসিটেশন, কারণ ল্যাকটেড গাইডেডটা একটু এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ওয়েল, বাট এই ক্যাপিলারি রিফিলিংটা যে কোনো সময় কুইক টাইম বেডের পাশেই করা যায়। বাট আর্লি ইউজ অফ দ্য vasopressor is very important, that may obviate the fluid overload and can maintain a blood pressure and the peripheral line can be used in the ward settings, যেটা আমাদের ডক্টর আরিফ এবং প্রফেসর প্রদীপ আমাদেরকে ক্লিয়ারলি বললেন যে কখন আমরা ইউজ করব। বাট কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যাপারে বলা আছে, বাট ওরকম ডেফিনিটিভ কোনো মানে ফিক্সড এমফ্যাসিস দিয়ে কি কি ডোজে এগুলো কিছু বলা নাই। এখন আসলো যেটা প্রদীপ বলছিল যে হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। তো অ্যান্টিবায়োটিক, হোয়েন টু অ্যাডমিনিস্টার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড হোয়াট অ্যান্টিবায়োটিক্স ইন সেপসিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ হচ্ছে আমাদের জন্য দুটো জিনিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে ফোকাস অন দ্য সেপটিক শক, দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল আওয়ার ওয়ান বান্ডেল ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্ড সেকেন্ড ফোকাস ইজ দ্য ফোকাস অন দ্য সোর্স অফ সেপসিস। সোর্স থাকলে দ্যাট শ্যাড বি টু বি ড্রেনড আউট আন্ডার ডিব্রাইডমেন্ট। এবং এই সেপটিকটা যখন আমরা চিন্তা করছি তখন এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবো এবং অ্যান্টিবায়োটিক টাইমিং এর সঙ্গে আমার আউটকামের পার্থক্যটা কি হতে পারে, এটা একটু ইমফ্যাসিস দেওয়ার জন্য আমরা যদি দেখি যে হাউ সুন would you give an antibiotics. So every hour in antibiotic associated with the 8% absolute decrease in survival. প্রদীপ আমাদেরকে যেটা বললো, প্রদীপ তাই না এটা, যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতি ঘন্টায় মানে যত দেরি হবে তার থেকে ঘন্টায় 8% পেশেন্টের ডিক্রিজ ইন সার্ভাইভাল হবে। So antibiotic should be given promptly if the infection is clear cut or probable and patient is in shock with possible infection. All agree there is no margin of error in patient with shock. এবং এখানে কোনো কোনো কনফিউশন নেই, that should be given within 1 hour. হ্যাঁ প্রদীপ? স্টাডিগুলোতে তো এটাই বলছে আর কি, যে হাইপোটেনশন আরম্ভ করতে যখন হাইপোটেনশন স্টার্ট হবে তার থেকে যত আওয়ার ডিলে হবে 8% করে বাড়বে। যদি হাইপোটেনশন যে সেপটিক শকে যাওয়ার পর থেকে এই ঘন্টাটা হিসাব করা হবে। ঘন্টাটা হিসাব করা হয়, রাইট। সো এখন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য স্ট্রং রিকমেন্ডেশন, অ্যাডমিনিস্টার দ্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড উইদিন 1 hour in all patient with the potential septic shock. For patient with the possible sepsis without shock, start with a rapid assessment of the infection and non-infectious etiologies to determine within 3 hours whether the antibiotics should be administered or not. But the patient's history, comorbidities, immune factor, suspected site, invasive devices, local prevalence is also an important issue in choosing the antibiotics. সেক্ষেত্রে ইনফেকশন আমরা ডেফিনেটলি না পেলেও, বাট এই কন্ডিশন probably one should administer the antibiotics. এখন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে আমি এখানে কতগুলো কথা লিখেছি, আমি ঠিক ডেফিনিট করে বলছি না, বাট এইটা আমি একটু আরিফ তোমার থেকে একটু জানতে চাই অ্যাবাউট দিস সিলেকশন অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স। দুটো কন্ডিশনে পার্টিকুলারলি আমরা একটা পেশেন্টকে কোরোনিক সার্জারি করেছি, যে পেশেন্টটা হয়তো সেপ্ট্রাইকজোন অ্যান্ড পেশেন্ট মেট্রোনিডাজল পাচ্ছিল ইজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। অন দ্য থার্ড পিওডি পেশেন্ট ইজ ইন সেপসিস, সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে, অথবা আরেকটা পেশেন্ট যদি অ্যান্টিবায়োটিক না পেয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি চয়েসটা হতে পারে? জাস্ট গিভ এ ব্রিফ ওভারভিউ প্লিজ। অ্যান্টিবায়োটিক্স, আই থিঙ্ক
তোমার এই সাবজেক্টের উপরে ইয়েটা বেশি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি একটু বলি, যেটা 2021 সালে সার্ভাইভাল সেপসিস গাইডলাইনে অ্যান্টিবায়োটিকের ইউজের ব্যাপারে একটা জিনিস ওনারা বলেছে, যে সেপসিস উইথ যদি শক থাকে তাহলে উইদিন 1 আওয়ারের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিতে হবে, এখানে কোনো কনফিউশন নাই। বা পোটেনশিয়াল রিস্ক অফ যদি শক থাকে, তো এটাকে বলা হচ্ছে যে প্রবাবল শক, তাহলে স্যার অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে হবে। যদি সেপসিস থাকে কিন্তু শক এখনো ডেভেলপ করেনি, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে যে পসিবল সেপসিস। পসিবল সেপসিস যদি হয়, তাহলে উইদিন 3 আওয়ার্স আমার হাতে থাকবে, আমি চেষ্টা করবো বের করার জন্য যে কোনো নন ইনফেকশাস কজ আছে কিনা সেপসিস হওয়ার জন্য। যদি নন ইনফেকশাস কজ হয়ে থাকে, তাহলে এটা আমরা নন ইনফেকশাস কজের জন্য এই যে মেজার নিতে হবে সেটা নিবো। আর যদি মনে করি যে না ইনফেকশাস, তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেবো। এটা হচ্ছে যে স্যার এবার 2021-এর যে গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন সেটা হচ্ছে এটা। আর যেটা হচ্ছে যে সিলেকশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক, এটা কিন্তু স্যার প্রদীপ স্যার শুরুতেই বলেছেন যে সাইট অফ ইনফেকশন, হসপিটাল অ্যান্টিবায়োগ্রাম, হসপিটালে স্যার কিরকম ডাটা থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক কালচার সেন্সিটিভিটি, ওগুলোর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। যেমন স্যার যদি বলি সার্জিক্যাল ক্ষেত্রে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে, তাহলে এটা কি মাইল্ড, মডারেট না সিভিয়ার, এটা বুঝতে হবে। যদি মাইল্ড হয়, তাহলে সাধারণত কমন অর্গানিজম হতে পারে এন্টারোব্যাকটেরিয়া সি, অথবা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস সাথে অ্যানারোবিক। তাহলে আমাদের স্যার কাভারেজটা থাকবে সেপ্টা একজন, থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন বা সেকেন্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন সাথে মেট্রোনিডাজল। এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অ্যান্টারোকক্কাই কাভারেজটা আমরা দেবো না আনলেস আনটিল যদি কালচার রিপোর্টে কোনো ধরনের পজিটিভিটি আসে। অ্যান্টারোকক্কাই কাভারেজটা যদি হয় মডারেট বা সিভিয়ার চিন্তা করি, তাহলে সিভিয়ার চিন্তা করলে তখন আমাদেরকে অ্যান্টেরোকক্কা কাভারেজ দিতে হবে, কারণ হচ্ছে স্যার সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন এনাফ অ্যান্টেরোকক্কাই কাভারেজ দেয় না। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এমপিসিলিন অথবা ভ্যানকোমাইসিন অ্যাড করতে, সাথে ম্যাট্রোনিডাজল এবং হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন ইউজ করতে পারি। যদি মনে করি যে নন রেসপন্সিভ অথবা সিভিয়ার ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন, যেটা আপনি বলতেছেন, সেটার ক্ষেত্রে হয়তো এটা ইএসবিএল হইতে পারে, সম্ভাবনা বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ম্যারোপেনাম, কার্বোপেনাম গ্রুপ ইউজ করতে হবে, সাথে হচ্ছে মেট্রোনিডাজল। এবং যদি আমি মনে করি সিডোমোনাস কাভারেজ থাকতে হবে, তাহলে সিডোমোনাস কাভারেজটা আমাদের দিতে হবে, ম্যারোপেনাম দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অথবা অন্য কোনো সিপ্রো বা ইয়ে দিয়ে আমরা এটা ম্যানেজ করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমরা কার্বোপেনামের ইউজটা আমরা করতে পারি, কিন্তু এটাও স্যার ডিপেন্ড করে যে আমার হসপিটাল অ্যান্টিবায়োগ্রাম কেমন। যদি এরকম হয় যে আমাদের বেশিরভাগ কালচার রিপোর্টই সিআরই আসে, তাহলে আমাদেরকে স্যার ওইভাবেই এটা ম্যানেজ করতে হবে। যদি বলা হচ্ছে যে যে সিভিয়ার বা শকে থাকে এবং আমার যদি ওরকম থাকে যে কার্বক্সিয়ারি অর্গানিজম থাকে মনে করি, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে স্যার এই স্যার বিএলআই, মানে সেপ্টাজিডিম এভিব্যাক্টাম আমাদের দেশে যেটা আছে, সাথে স্যার ভ্যানকোমাইসিন মানে অ্যান্টারোকক্কাই কাভারেজ থাকবে, সাথে হচ্ছে আমাদের অ্যানারোবিক বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়েড অর্গানিজম গুলা কাভারেজের জন্য আমাদের মেট্রোনিডাজলটা ইউজ করতে হবে। এন্টি ফাঙ্গালের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে স্যার জিআর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইসোফ্যাগাসে অথবা রিপিটেড পারফোরেশন যদি হয়, অথবা স্যার যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়, প্যানক্রিয়াটাইটিক সার্জিক্যাল কোনো প্রসিডিউর হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস হওয়ার পরে, সেই ক্ষেত্রে স্যার অ্যান্টিফাঙ্গাল ইউজ করতে পারি। কিন্তু অ্যান্টিফাঙ্গালের ক্ষেত্রে ফার্স্ট চয়েস হবে অবশ্যই ফ্লুকোনাজল। ফ্লুকোনাজল যদি মনে করি যে রেসপন্সিভ না, তাহলে হচ্ছে একানো ক্যান্ডি বা এনিডোলা ফাঙ্গিন, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। স্যার এটা হচ্ছে স্যার মোটামুটি, কিন্তু বেশিরভাগই আসলে ডিপেন্ড করবে যে আমার হসপিটালের কমন অর্গানিজম গুলা কি এবং তাদের কালচার সেন্সিটিভ রিপোর্ট গুলা কেমন আসে। প্যাটার্নটা কি, অ্যান্টিবায়োগ্রাম সেন্সিটিভিটি প্যাটার্ন। জি ওকে, স্যার। ভেরি মাচ। আমরা আমাদের ইয়েতে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। সো অ্যান্টিবায়োটিকের সিলেকশনের ব্যাপারে আমাদের কনসালটেশন উইথ দিস ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট অ্যান্ড দ্য মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমাদের হসপিটালের প্যাটার্নটা কি এটা একটু জানা। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করলাম, এটা ওয়ার্ড অর ইন দ্য আইসিইউ, আমরা যদি আইসিইউতে পেশেন্টকে শিফট করার চিন্তা করি ইন স্টেট অফ দ্য সেপসিস এন্ড সেপটিক শক, when will shift the patient to ICU, কনসিডার ট্রান্সফার ইউর পেশেন্ট টু আইসিইউ, কতক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে নিতে হবে? এবার আমি যে হয়তো আমাদের এখানে আমার এক্সপার্ট যারা আছেন তারা আরো আরো ভালো বলবেন, বাট আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে প্রেফারেবলি উইদিন 1 আওয়ার, উইদিন 6 আওয়ার্স, প্রেফারেবলি উইদিন 1 আওয়ার। সো এই ধরনের কোনো রিকমেন্ডেশনস বা গাইডলাইন কিছু আছে, আরিফ? স্যার এই ধরনের নাই, তবে যেটা বলা হয়েছে যে সেপটিক শক বা সেপসিস হলে আইসিইউতে ম্যানেজ করতে বলা হয়েছে।
আর যেটা ইম্পর্টেন্ট স্যার, 1 আওয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি কোনো কারণে ডিলে মনে হয় যে পেশেন্টকে শিফট করতে সময় লাগছে, পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিকটা ইউজ করাটা, কারণ এটা প্রুফ স্যার, অ্যান্টিবায়োটিক যত কুইক ইউজ করতে পারবো তার মর্টালিটি কমবে, এবং তার শক ম্যানেজমেন্টটা শুরু করে দিতে হবে। ওকে, ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। সো আমার আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা কোশ্চেন সেশনের আগে একটু কতগুলো জাস্ট সামারি অ্যান্ড টেক হোম মেসেজ যেটা বলতে চাচ্ছি, যে সেপসিস এর আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটার উপরে কিন্তু প্রফেসর প্রদীপ এবং ডক্টর আরিফ দুজনে খুব এমফাসিস দিয়েছেন, যে আমরা প্রথম লাইনে লিখেছি যে আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড দ্য ইনস্টিটিউশন অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Lactic acidosis may not reflect the hypoperfusion here in case of the sepsis and septic shock. Only about the 50% of the patient in the septic shock are the fluid responsive. এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে during the fluid resuscitation. And fluid overload is a quite common in septic patient, which is associated with the worse outcomes. And the restrictive fluid therapy with the early use of the vasopressor. And আমাদের aim থাকবে is to maintain the MAP over 65 millimeter mercury. সো এই কয়েকটা ইনফরমেশন দিয়ে আমরা আজকের প্রেজেন্টেশনটা শেষ করছি। এখন আমরা একটু কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশন স্টুডেন্টস অ্যান্ড কমেন্ট ফ্রম দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার এটা আমরা নিচ্ছি। নাও কোশ্চেন আনসার সেশন। স্টুডেন্টস, চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন নাই, জাস্ট আই উড রিকোয়েস্ট এভরি স্টুডেন্টস, জাস্ট ইউ ক্যান আস্ক কোশ্চেন্স, ইয়োর কনফিউশনস, ইয়োর শ্যাডো অ্যান্ড গ্রে এরিয়াস টু ফ্যাকাল্টি। প্লিজ আস্ক কোশ্চেন্স। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি স্যার আরিফ স্যারের কাছে একটু জানতে শিওর, বলো বলো। শখে ফ্লুইড যদি রিডিস্ট্রিবিউশন যে হচ্ছে আর একটু যদি ডিটেলস আর একবার রিপিট। স্যার আপনি শোনা গেছে কি স্যার আমার কথা স্যার? হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি শুনি নাই, মানে রিডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলছিলেন মনে হয়। জি 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 স্যার, ওই সেপটিক শকে যে ফ্লুইড রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে স্যার, আপনি বলেছিলেন আর একটু যদি ইলাবোরেট করতে পারেন কোথায় কোথায় যেমন ভেনাস পুলিং এর কথা বলেছেন, আবার ভাস্কুলার পারমেবিলিটি বাড়ছে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে যাচ্ছে, এই নিয়ে আরেকটু যদি স্যার একটু ডিটেলস বলতেন, বা মানে সেপটিক শকে অ্যাকচুয়ালি লো টিস্যু পারফিউশন কেন হচ্ছে? It's either due to low cardiac output or hypovolemia due to pre-distribution from intravascular to interstitial space. আমার বড় বাড়ি বড়ই নাই, তাই করে করে বাই করতে যায়। না, যেটা হয়েছে কি, যেটা হয় যে বলা হয় যে সেপটিক শকের ক্ষেত্রে রিডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ভ্যানাস পুলিং হয়, আর্টারি থেকে ব্লাড গুলো আসলে ভ্যানাস সিস্টেমে চলে যায়, পুলিং হয়, এবং ভ্যাসোপ্লেজিয়া হতে ওখানে ব্লাড গুলোকে অ্যাকুমুলেট হয়ে যায়। এই জন্য কিন্তু ওই ভ্যাসোপ্রেসিন ইউজ করাটা বা ভ্যাসোপ্রেসর নন অ্যাড্রিনালিন ইউজ করার কথা কিন্তু বলা হয়েছে। আগে কিন্তু এটা বলা হতো না, একটু রিজার্ভ ছিল, মনে হয় একটু পরে দেওয়ার জন্য চিন্তা করা হতো। কিন্তু এখন বলা হয়েছে ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে নন অ্যাড্রিনালিন, সেকেন্ড চয়েস হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন সেপটিক শকের ক্ষেত্রে। আরেকটা হচ্ছে যেটা হয় যে আমাদের যে ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার আছে, ওখানে গ্লাইকোক্যালিক্স আছে, যেটা অনেকটা ঘাসের মতো। গ্লাইকোক্যালিক্স গুলো ডিস্ট্রাকশন হয়, এটা কিন্তু ডেঙ্গুতে হয় বলে, সেপটিক শকে হয়। এবং ডিস্ট্রাকশন হওয়াতে এগুলো পারমিয়েবিলিটি বেড়ে যায়। পারমিয়েবিলিটি বেড়ে হলে কি প্লাজমাটা লিকেজ হয়ে চলে যাচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে, তাহলে হচ্ছে যে ভলিউম ডিপ্লেশন হচ্ছে একটা। কিন্তু ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে যাওয়াতে কি হচ্ছে, সেলুলার কম্পোনেন্টে যে অক্সিজেন ট্রান্সফিউশন হবে, এখানে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ইডিমা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল। তাহলে টিস্যুগুলো কিন্তু হাইপোক্সিয়া হচ্ছে। Yes, টিস্যুগুলো কিন্তু অক্সিজেন মানে ডেলিভারি অফ অক্সিজেন yes. আর কনজাম্পশন অফ অক্সিজেন এট দ্য টিস্যু লেভেল কিন্তু এক হচ্ছে না। তো এইগুলা, এটা বোঝার একটা উপায় হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ভ্যানাস অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখতে হবে। তার মানে হচ্ছে যে আমি যদি দেখি আমার SpO2 100%, আর সাধারণত অক্সিজেন কনজাম্পশন হওয়ার কথা 30%-এর বেশি, যদি 30%-এর কম হয়, ভ্যানাসে নিয়ে অক্সিজেন দেখি যদি 30% কম হয়, তার মানে হচ্ছে এনাফ অক্সিজেন ডেলিভারি হচ্ছে না টিস্যুতে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এই ভলিউমটা কারেকশন করতে হবে অথবা শক ম্যানেজ করতে হবে। তো এইটা একটা গাইডেড থেরাপি হিসাবে কাজ করে। তাই আমরা আসলে আর্টেরিয়াল প্রেশার মনিটরিং করতে পারলে আরো ভালো হয়, কিন্তু ওইটা তো আমরা পারি না। আমাদের দেশে এখনো অনেক আইসিইউতে আর্টেরিয়াল লাইন করা হয় না, বেসিক্যালি সিবি লাইন করা হয়। আর সিবি দিয়ে আমরা সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশারটা অনেক সময় দেখি। এটা একটা ভালো টুল ফর হচ্ছে রাইট হার্ট প্রেশারটা দেখার জন্য। হ্যাঁ, তো এরকম আরো অনেকগুলো টুলস আছে, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আর কি। আমি কি বুঝাইতে পেরেছি কিনা জানি না। স্যার, দুইটা ইম্পর্টেন্ট কথা স্যার আপনি বলেছেন, একটা হচ্ছে ভেনাস পুলিং হচ্ছে, মেইনলি ভেনাস পুলিং হচ্ছে, একটা হচ্ছে যে আর একটা হচ্ছে ফ্লুইড লিকেজ হচ্ছে।
জি, একটা ফ্লুইড লিকেজ হচ্ছে, দ্যাট কজেস আ হাইপোভলিউমিয়া অ্যাজ ওয়েল। হুম। জি। ওকে স্যার। স্যার আরেকটা একটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন হলো যে সেপটিক শকের যে হোস্ট রেসপন্সের কারণে যে ক্লিনিক্যাল পিকচার গুলো ডেভেলপ করছে, এটা কি একটা ক্রাশ ইনজুরিতেও কি সেম পিকচার আমরা পাই কিনা স্যার? স্যার, আমি বুঝিনি কোশ্চেনটা। স্যার ওই আমি বলছিলাম যে সেপটিক শকে যে ক্লিনিক্যাল পিকচার গুলো মানে হচ্ছে আর কি, মানে ইমিউন রেসপন্সের কারণে, সেটা কি আমরা একটা ক্রাশ ইনজুরিতেও সেম পাবো কিনা স্যার? লাস্টের লাইনটা বুঝিনি। ক্রাশ ইনজুরি মানে একটা ট্রমাতে স্যার, সিভিয়ার ট্রমাতে স্যার, হ্যাঁ। এমন ক্লিনিক্যাল পিকচার প্রায় নেয়ার কাছাকাছি পাবো কিনা স্যার? ক্রাশ ইনজুরি তার স্যার, ক্রাশ ইন ইনজুরি কেস অফ থেকে ক্রাশ ইনজুরি মানে ক্রাশ সেম সিনড্রোম। পিকচারটা পাবো, ক্রাশ সিনড্রোমেও কি সেম পিকচার পাবো কিনা, যে হোস্ট রেসপন্সটা আর কি স্যার? এটা আমি আসলে ঠিক জানি না, অন্য কেউ যদি স্যার রেসপন্স করেন আর কি। বেসিক প্যাথোফিজিওলজি, এনি ফ্যাকাল্টি? এনিবডি ক্রাশ সিনড্রোমের প্যাথোফিজিওলজিটা? আসলে আমি একটু বলবো। হ্যাঁ, শিওর। ওই নার্স সিনড্রোমটা আসলে ইট ইজ অলসো মেডিকেল কন্ডিশন, যেটা মেজর শক অথবা কিডনি ফেলিউর এগুলো হয় আর কি, যেটা স্কেলেটাল মাসেলে মেইনলি হয়। তো এটা এক ধরনের শক কিন্তু। ও যেটা বলছে অ্যাকচুয়ালি, ওই যে কেন আমরা যে প্রথম দিকে আমাদের আলোচনায় যে সার্স এবং সেপসিস দুইটা টার্মকে যে তুলে ফেললাম, স্যার সিভিয়ার সেপসিসটাকে রেখে পরের যে সেপসিস সার্ভাইভ ক্যাম্পেইনে প্রথম দুইটা টার্মকে যে উঠে ফেললাম, এটা কারণটা একটাই কিন্তু, এই যে সার্সের সব ফিচার কিন্তু কার্সিনোমা আছে, এটা সেপটিক শক না। মানে পেনক্রিয়াটাইটিস, বার্ন এবং কার্স সিনড্রোম, এই তিনটাতে এই একই ফিচার কিন্তু ওই সার্সের ফিচারটা আসে। ইয়েস সেপটিক স্যার। শকে যেটা বাসার বললো, focalized vasodilation, যেটা due to the accumulation of certain interleukin, mainly interleukin 6, 8, এবং নাইট্রাইট টু নাইট্রেট রেশিও, এই তিনটা রেশিও ইম্পর্টেন্ট। নাইট্রেট টু নাইট্রেট রেশিওটা যখন জমা হয়, তখন একটা ভ্যাসোডাইলেশন হয়ে ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যায়, লোকাল ভ্যাসোডাইলেশন কিন্তু এটা। ওই জায়গার ভ্যাসোডাইলেশন হয়, যার জন্য ওই জায়গার রিলেটিভ ইসকেমিয়া কিন্তু ক্রিয়েট হয়। এই জন্য ল্যাকটেট লেভেলটা যে শুধু ডিউ টু দি ইনহিবিশন অফ এসিটাইল কোয়ে এটা না, ইট ইজ অলসো ডিউ টু দি অ্যানারোবিক মেটাবলিজম, একটা পার্ট কিন্তু এখানে আছে ল্যাকটেট মেটাবলিজম। ল্যাকটেট বাড়ে কিন্তু দুইটাতেই বাড়ে, নট অনলি ডিউ টু দি এসিটাইল কোএনজাইম, ইট ইজ অলসো ডিউ টু দি লোকাল ভ্যাসকুলারাইজেশন এন্ড লোকাল ইসকেমিক ইনজুরি। এই জিনিসটা কিন্তু কার্সিনোম ওভাবে হয় না, এবং কার্সিনোমটা সাধারণত স্কেলেটাল মাসেলে হয়, অন্যান্য জায়গায় কিন্তু খুব একটা প্রমিনেন্ট না। আমি যেদূর জানি আর কি, এটার মধ্যে এদূরই জানি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এনি কোশ্চেন? এনি স্টুডেন্ট? কম কোশ্চেন কেন? এখানে তো কোশ্চেন থাকার কথা, আর অনেক কোশ্চেন থাকার কথা। হ্যাঁ, এনি স্টুডেন্ট প্লিজ? ওকে, আমি দেখি আমাদের একটু ফ্যাকাল্টি যারা আছেন ওদের থেকে একটু কমেন্ট নেই। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, তানভীর বলো। স্যার, our one bundle বলা হয়েছে মেজার এন্ড রিমেজার ইনিশিয়াল লেভেল ইজ গ্রেটার দেন 2 যদি হয় তাহলে লেকচারটা আবার মেজার করতে স্যার। কতক্ষণ পর মেজার করতে স্যার? ডিউরেশনটা কতক্ষণ স্যার? ইংলিশ মেজার করবো স্যার লেকটেট মেজারটা যেটা করব, এটা মেজার উইদিন 1 আওয়ার কিন্তু। উইদিন ল্যাকটেট 1 যে আওয়ার। যে বান্ডেল ব্রাঞ্চের ক্রাইটেরিয়া যেটা আছে, এটা যে ইম্পর্টেন্ট 5টা ক্রাইটেরিয়া, এটা একটা কিন্তু একটা ল্যাকটেট মেজারমেন্ট। ও না, জি স্যার। ও বলছে রিমেজার করবে কখন, এই তো? রিমেজারটা, জি স্যার, রিমেজারটা কখন করব স্যার? উম, মানে ওই যে একবার বলো প্রদীপ। হ্যাঁ, ল্যাকটেট লেভেলটা রিমেজার কিন্তু, এটা বলা হয় যে এটা কস্ট এফেক্টিভ না, মানে বিভিন্ন দেশে আর কি, আমাদের দেশেও এবং অন্যান্য জায়গায়। এবং এটার কিন্তু এভিডেন্স ইজ ভেরি উইক, উইক রিকমেন্ডেশন যে ল্যাকটেট দিয়ে ফুড রেসপন্স করলো কিনা, সেপটিক শক রিকভার হচ্ছে কিনা, হুম, হুম, হুম। অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজ হচ্ছে কিনা। এখানে দু একটা কথা মনে হয় আমার একটু ইম্পর্টেন্ট মনে হলো। একটা হলো, আমরা তো প্রায়ই
দেখি যে প্রোক্যালসিটোনিন করে, স্টুডেন্টরা করে, আমরাও করতে দিই। কিন্তু এই যে সেপটিক শক, ইট হ্যাজ গট সাম ইম্পর্টেন্স যে প্রোক্যালসিটোনের বেসলাইন করা উচিত, কারণ প্রোক্যালসিটোন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল when we have to close the antibiotic dose. আমি কতদিন মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রাখবো? যদি দেখি যে প্রোগেস্টেরনটা বেড়ে গেছে, যখন এটা প্রোগেস্টেরনটা নর্মাল লেভেলে আছে, আমি অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু অতদিন চালাতে হবে। আমার ধরো অ্যান্টিবায়োটিক আমি 7 দিন চালাবো না 10 দিন চালাবো। if progesterone does not come to the normal level or the baseline level, we have to continue the একটা কথা কিন্তু গাইডলাইন এখানে লেখা আছে। আর 2 নম্বর একটা কথা আমি দেখি স্টুডেন্টদের যে প্রায় আমিও বুঝতাম না, পরও আমি আমার ধারণাটা ঠিক আছে কিনা এটা বাসারা বলতে পারবে, যে আমরা যে নরএপিনেফ্রিন দিয়ে তারপরে ভ্যাসোপ্রেসিন দিচ্ছি, আমরা কিন্তু অনেক সময় এপিনেফ্রিন দিচ্ছি, কিন্তু আমরা একটা ডোবুটামাইন দিই। এটা অনেক সময় ডোবুটামাইনটা কখন দেব, এটা আমার একটা ধারণা ভুল ছিল। পরে দেখলাম যে ওরা এটার জন্য কিন্তু সেন্ট্রাল ভেনাস অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা মাপতে বলছে। ইফ ইট ইজ স্টিল less than 70%, এপিনেফ্রিনের পরে কিন্তু আমাদের যে ড্রাগটা সেটা কিন্তু ডোবুটামিন। ডোবুটামিনও যদি কাজ না করে, অনেক সময় কিছু কিছু ইয়াতে বলছে, তোমার স্টাডিতে বলছে অ্যানজিওটেনসিন দেওয়া যায়। আবার কিছু কিছু স্টাডিতে যে স্টেরয়েডের কথাটা বলছে, এটার একটা ডোজ বলছে। আমি একটা স্টাডি দেখলাম, একটা ডোজ বলছে স্টেরয়েডের, যে যখনই নরএপিনেফ্রিন ভ্যাসোপ্রেসিন এপিনেফ্রিন দেওয়ার কাজ করবে না, মিন প্রেশারটা 65-এর নিচে থাকবে, তখন কিন্তু ওরা স্টেরয়েড দিতে বলছে। ও 50 মিলিগ্রাম, এটা আরো অনেক স্টাডি আছে। আমি একটা স্টাডি যেটা পড়ছি, 50 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি ফর 5 ডেজ দিয়ে পরের 6 দিন এটাকে টেপার করতে বলছে। আমরা এটা নিয়ে একটু কনফিউশনে পড়ে যাই যে স্টেরয়েড আমি কদিন দেবো, কখন টেপার করবো। এটা কিন্তু ডেফিনিট ডিউরেশন বলে দিছে, যে প্রথম 5 দিন দেবা 50 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি, নেক্সট 6 ডেজ উই হ্যাভ টু টেপার দি ডোজ। মানে 11 দিনের বেশি আমরা দেবো না, এই যে দিয়ে বন্ধ করে দেবো। আর মিন আর্টারিয়াল প্রেশার নিয়ে একটা স্টাডিতে বলছে যে যেমন ধরো একটা পেশেন্ট, একটা হাইপারটেনসিভ রোগী সেপটিক শকে চলে গেল, তার তো বেসলাইন প্রেশার ছিল অ্যাটলিস্ট more than 130/85 অথবা 140/90, তার কিন্তু মিন প্রেশার 65 রেখে আমি খুশি হওয়ার কিছু নেই। ওরা সেটাতে বলতেছে ওদের মিন প্রেশার 80-তে রাখতে। এটা বাসার বড় ভালো বলতে পারবে। আমার ক্ষুদ্র ধারণা, আমি যেহেতু বললাম যে যাদের প্রেশার বেশি, এদের মিন প্রেশার কিন্তু 65 রাখলেও হয় না, এদের প্রেশার কিন্তু মিন প্রেশারটাকে 80 তো রাখতে হয়। হুম। বসার, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? আরিফ? স্যার না, স্যার মানে স্যার একদম রাইটলি বলছেন, স্যার যেগুলো বলেছেন সেগুলো রাইটলি। আমি জাস্ট একটু সাপ্লিমেন্ট করি যে যেটা ডোবিটামিনের কথা স্যার বলা হয়েছে, যদি কার্ডিওজেনিক শক হয় তাহলে হচ্ছে যে নর অ্যাড্রিনালিনের পরে অ্যাড্রিনালিন অথবা ডোবিটামিন আমরা ইউজ করতে পারি। কিন্তু ডোবিটামিনের যেটা প্রবলেম হয়, ডোবিটামিন খুব দ্রুত এটা কি বলে অ্যাক্লিমাটাইজেশন হয়ে যায় স্যার, মানে 2-3 দিন ইউজ করার পর দেখা যায় যে ডোবিটামিনটা রেসপন্স করে না। এই একটা প্রবলেম ডোবিটামিনের আছে। আর স্যার রাইটলি বলছে যে আরো কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলা ইউজ করা যেতে পারে শকে, কিন্তু এগুলো আমাদের দেশে এখনো ওইভাবে অ্যাভেলেবল হয়নি। স্টেরয়েডের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে, আমরা এটা প্র্যাকটিস করি, 50 মিলিগ্রাম করে হাইড্রোকর্টিসন 6 আওয়ারলি দেই, একটা রিকমেন্ডেশন আছে, কিন্তু এই রিকমেন্ডেশনটা স্ট্রং না। এখনো পর্যন্ত কোনো কনসেনসাস আসে নাই যে কোন ডোজে দেব, কত ডিউরেশনে দেব, এবং হচ্ছে কোন স্টারটা বেশি ইউজ করব। কারণ কিছু স্টার হচ্ছে স্যার ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন করে, কিছু স্টারে ভালো এন্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন আছে, আবার কিছু স্টার খুব বেশি ইমিউনোসাপ্রেসিভ করে। কিন্তু আসলে কোনোটাই কম্পেয়ার করেনি, যদিও বলা হচ্ছে যে হাইড্রোকর্টিসনের ইউজটা করতে বলা হয়েছে সেপসিস এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু খুব বেশি স্ট্রং এভিডেন্স এখনো জেনারেট হয়নি। এছাড়া স্যার আরো অনেক কিছু সেপটিক শকে ইউজ করা হয়েছে, যেমন ভিটামিন সি, তারপর হচ্ছে যে থায়ামিন, এগুলো ইউজ করে দেখা হয়েছে, কিন্তু এগুলো স্যার আসলে কোনো স্ট্রং এভিডেন্স এখনো তৈরি হয়নি পক্ষে বিপক্ষে। একজন স্যার একটা কোশ্চেন করেছে, আমি এটা একটু জাস্ট নেই, যে লেট ফ্লুইড কনজারভেশন সেপটিক শক ম্যানেজমেন্টে কখন আমরা করব। এটা বলা হচ্ছে যে লেট কনজারভেটিভ হচ্ছে উইদিন উইকের মধ্যে করতে পারলে ভালো। কারণ হচ্ছে যে যখনই পেশেন্ট সেপটিক শক থেকে রিকভার করবে, তখন যে ফ্লুইড গুলো তার বিভিন্ন স্পেসে চলে গেছে, এগুলো কিন্তু ব্যাক করে নিয়ে আসবে। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে ওই সপ্তাহের মধ্যে যদি অ্যাটলিস্ট 2 ডেজ নেগেটিভ প্রেশারে মানে নেগেটিভ ব্যালেন্সে রাখা যায় তাহলে বেটার। কিন্তু এটাও স্যার কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো গাইডলাইনে আসেনি, এগুলা বিভিন্ন জার্নালের কথা বললাম আর কি স্যার। আহ, এটা আমার মনে হয় স্টুডেন্টের জন্য খুব বেশি একটা ইয়ে হবে না। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ইয়েস।
বল। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ইন কেস অফ সেপটিক শক দ্য মেন pathophysiology is fluid leak due to vasoplasia and so why we don't start vasopressin or non-adrenaline in start in early stage. কেন আর্লি স্টেজে ইউজ করছি না? এনি শকের ক্ষেত্রে একদম ইউনিভার্সাল রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ফ্লুইড ফার্স্ট, ফ্লুইড দিয়ে রিসার্চ, এবং শকের ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হয়েছে নট রেসপন্সিভ টু ফ্লুইড, এই কথা কিন্তু স্যার বলেছেন কিন্তু। তাহলে হচ্ছে যে আমাকে প্রথম দিতে হবে ফ্লুইড। এখন আমি ফ্লুইড দেওয়ার পরে আমি আবার একটা রিচ্যালেঞ্জ দিব কিনা, এটা ডিপেন্ড করবে যে ফিজিশিয়ান যদি মনে করে যে তার হাইপোভলিমিয়া আছে, সে কিছু টুলস ইউজ করতে পারে, যেমন ক্যাপিলারি রিফিল টাইমের কথা স্যার বললো, পেসিভ ব্ল্যাক রাইজিং, এটা কিন্তু আমরা করতে পারি। পেসিভ ব্ল্যাক রাইজ করলে আমার যে ভ্যানাস ব্লাড গুলো আছে পায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে, ওগুলা উপরে চলে আসবে, ভ্যানাস রিটার্ন বেড়ে যাবে, কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে। তো গুড গাইড। ওইটা করেও আমরা হয়তো দেখতে পারি। তাহলে ওইটা যদি মনে করি যে ফ্লুইড রেসপন্স করবে, তাহলে আমি হয়তো সেকেন্ড টাইম আরেকটা ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ দিতে পারি তাকে। কিন্তু যদি মনে করি নট রেসপন্সিভ হবে, তখনই আমাকে এই ভ্যাসো প্রেসর ড্রাগ গুলাতে চলে যেতে হবে। ফার্স্ট লাইনে আমরা ভ্যাসো প্রেসর ইউজ করবো না কিন্তু। Yes, ওকে, sir. Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের অনেক ডিসকাশন হলো। আরো আমার মনে হয় যে কোশ্চেন অনেক স্টুডেন্টদের থাকার কথা ছিল, বাট স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করেনি, আরো অনেক কোশ্চেন। সো পরবর্তীতে কোশ্চেনগুলো পড়তে পারবে। আর কিছু মানে ফ্যাকাল্টি আছেন যারা কোন কমেন্ট করবেন? প্রফেসর শহীদ, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? প্রফেসর মাসুদ করিম, শহীদ। আচ্ছা স্যার, ওই সেপসিস এবং সেপটিক শক স্যার আইওইতে থাকবে, তো স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে আজকে যেভাবে ডিসকাশন হয়েছে এটা থেকে ক্লিয়ার ধারণা নিতে হবে, কারণ এগুলোতে আইওই স্টেশনে থাকবে। এবং পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও আমরা সার্জিক্যাল সাইটে এই সেপসিস এবং সেপটিক শক করতে হবে। তো ফ্লুইড এবং অ্যান্টিবায়োটিক এবং বাকি সবগুলো যেগুলো এখানে হাইলাইট করা হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে তাদের ভালোই ধারণা হবে আশা করছি। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। Dr. Arif, just make comment about this webinar and advice to students. প্রথমে স্যার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে যে স্যার আপনি স্যার আমাকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে কথা বলার সুযোগ করেছেন। আমি পার্সোনালি আই লার্ন এ লট। এখানে আমার অনেকেই আমার সরাসরি স্যার আছেন, যেমন প্রদীপ স্যারও কিন্তু আমার সরাসরি স্যার, তারপরে মার্গুফ স্যার আছেন, মাসুদ স্যারও আমার সরাসরি স্যার। আহ আপনার সাথে যদি আমার সরাসরি হয়তো দেখা হয়নি, কিন্তু আপনি আমার স্যার। তাই আমি আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আসলে পরীক্ষা, স্যাররা আমাদেরকে আগে বলতেন যে পরীক্ষাটা পাশ করে ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা পাশের পরে হয়তো পরে সে অনেক লার্ন করতে পারবে, কিন্তু পাশের যে ক্রাইটেরিয়া এগুলো ফিল আপ করে পাশ করে আসতে হবে, তারপরে হয়তো অনেক কিছু সে বলতে পারবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আমার মনে হয় স্যাররা যেভাবে গাইডলাইন করেছেন স্টুডেন্টরা, আমরা সেটাই বলবো, আমি পার্সোনালি সেটা বলবো যে আপনার পরীক্ষা কেন্দ্রিক ওরিয়েন্টেশন হন, তারপরে আপনারা অনেক নলেজ গেইন করতে পারেন। অনেক সাবজেক্টের ডাইভার্সিটি এখন অনেক হয়ে গেছে, যদিও আমাদের অনেক সিনিয়ররা ডাইভার্সিটি পছন্দ করেন না, কিন্তু এটা সময় দাবি ডাইভার্সিটি হবে। এবং ডাইভার্সিটিকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না, এবং আপনারাই হয়তো ভবিষ্যতে লিডার হবেন বিভিন্ন সাবজেক্টে, এবং অনেক কিছু আমরা হয়তো আপনাদের কাছ থেকে জানবো। থ্যাংক ইউ স্যার। Professor Pradeep, make comment. কমেন্ট মানে তো আমার কথা তো আমি কিছু বললাম না। আমার হ্যাঁ, কথা মানে আমি যে সাবজেক্টের হ্যাঁ, প্রতিনিধিত্ব করতেছি, হুম। এই অ্যাকিউট রেনাল ফেলিউর, এটা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয়নি। আমি একটা দুইটা কথা একটু আমার আহ, মনে হয় হ্যাঁ, সরি, আমরা ওইদিকে যাই ওই- নাই। হ্যাঁ, যে যাওয়াই হয় নাই। ওকে, ওইটা প্লিজ একটু প্লিজ। আসলে দু তিনটা কথা বলেছি। হ্যাঁ, শিওর সেটা শিওর। হলো ডাক্তার বসে যেটা বলছে, না দেওয়াই ভালো। ঠিক ঠিক একইভাবে অনেকে দেখি যে প্রেশার বাড়ানোর জন্য ইলেকট্রোবডি ইনজেকশন দেওয়া হয়, এটা দেওয়া যাবে না। তারপর হলো বাইকার্বনেট, পিএইচ 7.2 নিচে না নেওয়া পর্যন্ত নো বাইকার্বনেট, পিএইচ 7। কিছু আমরা দেখতেছি এই যে স্ট্রেট রেজিং এই সেই, একটু ইউরিন ভলিউমটা দেখতে হবে। আমি যদি 0.5 ml পার কেজি পার আওয়ার হিসাব করে 6 ঘন্টায় কম পাই, এটা মানে আমাকে পেশেন্ট ইজ গোয়িং টু ডেভেলপ দি একেআই, এটা সন্দেহ করতে হবে। এবং যখন বেস লাইন সিরাম ক্রিয়েটিনিন 1.5 গুণ বেড়ে যাবে, অথবা ইউরিন ভলিউম 0.5 ml পার কেজি পার আওয়ার করে পার ঘন্টায় থাকবে, আর্লি ডায়ালাইজ করে ফেলা ভালো, যদি প্রেশারটাকে রেজ করা যায়। এখন কথা হলো প্রেশার যদি কম থাকে, তখন আমাদের দেশে তো সম্ভব না, বাইরে সিআরটি করা হয়, কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি।
আমাদের দেশে সম্ভব না, আমরা অনেক সময় এই স্ল্যাট করি আর কি। স্ল্যাট ডায়ালাইসিস একটা আছে, মানে সাস্টেন লো এফিসিয়েন্সি ডায়ালাইসিস, যেটা স্ল্যাট বলা হয়, সাস্টেন লো, অনেকক্ষণ ধরে 7-8 ঘন্টা করে। তো এটা আমাদের মাথায় রাখতে, শুধু ইউরিন ভলিউমটা দেখা আর প্রতি মানে সন্দেহ করলে একটা ক্রিয়েটিন করে ফেলা, এবং এইটাকে 2 দিন পরে আবার দেখা যায় 0.3 মিলিগ্রাম বেড়ে গেল কিনা, অথবা বেস লাইনের 1.5 গুণের বেশি হয়ে গেল কিনা। তখন আমাদের the patient should be subjected early to the dialysis. If pressure is raised, it's better to give any dialysis, conventional dialysis. আর if facility is available, কিছু কিছু জায়গায় আছে continuous renal replacement therapy তে যাওয়া। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ প্রদীপ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, আসলে আজকে মানে অনেক ফ্যাকাল্টিদের থেকে অনেক কিছু শিখলাম, খুব ভালো হলো। প্রফেসর বার্গু স্যার। বিষয়টা তো অনেক বড় আসলে, হ্যাঁ, খুব অনেক। বড় দেখেই কমপ্লিকেটেড বেশি। এবং আজকে শুধুমাত্র কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের ফেলিউর নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি স্যার। প্রদীপ রাগ করছে যে একে তো সঙ্গে সঙ্গে হয়, আমরা ওইদিকেই বেশি তাকাই, এটাও ঠিক। কিন্তু একই সঙ্গে যখন আমরা চিন্তা করবো যে অন্যান্য সিস্টেমগুলি, যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেম, কোয়াগুলেশন, যেগুলি আপনি প্রথমে 6টা দেখাইছেন, ওইগুলি তো এখনো ধরা হয় নাই। ওইগুলি যখন ধরা হয় তখন জিনিসটা আরো বেশি কমপ্লিকেটেড হয়। আর্লি ট্রিটমেন্ট করলে পরে আসলে অতটুকু হয়তো যায় না, যে আমরা রেনাল ফেলিউর যদি ইয়ে করতে পারি তাহলে ওইগুলিতে আরো কমে যায়। কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্টের হয়তো আগে যাবে, ইয়ে যাবে। যাই হোক, বেসিক জিনিসটা যদি বোঝা যায়, যেটা আরিফিন বলতেছিল এখনই, যে ডাইভার্সিটি তো প্রত্যেকটা পেশেন্ট হিসেবে ডাইভার্সিটি হবে, প্রত্যেকটা ফিজিশিয়ান হিসেবে ডাইভার্সিটি হবে। কিন্তু কতগুলি বেসিক প্রিন্সিপাল সবাই মনে রাখতে হবে। যে ফ্লুইডটা এত ওই সময় দিব, এই সময় বেশি দিব, এই সময় কম, এই যে দেখা এবং মনিটর করা এবং তার সেই হিসাবে যে চেঞ্জ করা, এটা হচ্ছে মেন পলিসিটা। সেই পলিসিটাই ইয়ে করতে হলে বেসিক জিনিসগুলি বুঝতে হবে। এবং সিমিলার কন্ডিশন, যেমন ক্রাশ সিনড্রোম, যেমন এই যে বার্ন, যেমন পেরিটোনাইটিস, যেমন ইয়ে, এগুলি তো আমাদের সবসময় ফেস করতে হচ্ছে। সিমিলার, তার মধ্যে কিছু ডিসিমিলারিটি আছে, তার চিকিৎসাও সেরকম ভাবে ইয়ে হবে, তাই না? তো সেগুলি মনে রাখতে হবে। প্রথমে কষ্ট গিয়ে লাগবে, এখনো আমাদের কাছে কমপ্লিকেটেড মনে হয়। সুতরাং পাশের জন্য দরকার যেটা হচ্ছে বেসিক, যেটা সেটা হচ্ছে যে বেসিক প্রিন্সিপাল গুলি কি কি মেনটেন করা হয়, সেটা একটু ইয়ে করবে যে। আর বারে বারে বিভিন্ন পেশেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা, পেশেন্টের ফাইলগুলি দেখলে পরে বা কেস স্টাডি যদি করেন, তাহলে পরে এই জিনিসগুলি আরো ক্লিয়ার হবে যে এই পেশেন্টের জন্য এটা দেওয়া হলো বা এটা দেওয়া হয় না বা এটা দেওয়া যেতে পারে। তখন আমরা বিভিন্ন ভাবে আলাদা করবো, এটা না দিয়ে ওটা দেওয়া যায়। আমরা ফার্স্ট লাইনে ট্রিটমেন্ট যেতে পারি না, সেই জন্য সেকেন্ড লাইনে যেতে পারি। অনেক ওষুধ অ্যাভেলেবল না, আমরা সেকেন্ড লাইন যেতে পারি, সেগুলো তো যাওয়া যায়। কেউ কেউ হয়তো প্রথমেই সেটা বলবে, দ্যার ইজ নো হার্ম ইন দ্যাট, এটা বন্ধ করা যায়। তাহলে হোয়েন টু স্টার্ট অ্যান্ড হোয়েন টু স্টপ, এটা মনে রাখতে হবে। যে আগে যে খালি ফ্লুইড লাগাই দিত, 4 হাতে পায়ে লাগাই দিয়ে খালি রানিং দাও, তারপরে যা হয় হবে, সেটা বন্ধ করতে হবে। ডিএসকেলেশন। There are so many parameters you can see and you can adjust it in that way. এটাই হচ্ছে কথা। রাইট থ্যাংক স্যার। ইউ, থ্যাংক ইউ আরিফিন, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। বেসিক্যালি এখন ওই যে ছোট মানুষের মতো কথা বলে, প্রফেসর হয়ে গেছে। নাইস গাই। তো খুব ইটস ভালো। multidisciplinary management, আসলে early involvement of the other discipline is very very important and crucial to হুম, হুম, হুম। যেমন মানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, না, কারো যদি আর্লি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হয়ে যায় বা জি স্যার, ব্রেন ফেলিউর হয়, জি স্যার, এনকেফালাইটিস হয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো তারা অনেক কিছু বললে সে শিখবে না, সে মুখে খাবে না, তাই না? উল্টা পাল্টা করতে থাকবে, সেটা একটা বড় প্রবলেম হয়ে যাবে না? রাইট স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ অল আদার ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড স্টুডেন্টস। প্রদীপ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর আরিফুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ কোন একটা ওয়েবিনারে।